கூடுகையை பொறுப்பை நடத்தி வருகிற அருமையான அன்பு போதகருக்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்தை நடத்தி வருகிற தேவ பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். பாடல் பாடி வருகிற மியூசிக் டீமுக்காய் ஸ்தோத்திரம். எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதியும், கிருபை பெருகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனோடு இருக்கிற எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். சேர்ந்து நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமா? இயேசு நல்லவர். கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா, சந்தோஷமாய் ஹல்லேலூயா, மகிழ்ச்சியோட ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல நாமம் இந்த மகிழ்ச்சியான ஆசீர்வாத பெருவிழா நற்செய்தி கூட்டங்களினுடைய 3வது நாள் மாலையிலும் மகிமைப்படுவதாக. இந்த கூட்டங்களின் 3வது நாள் மாலையிலும் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி பரலோக தேவன் நம் நடுவில் அவர் எழுந்தருளி வந்திருக்கிறார். எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க? கர்த்தர் நம் நடுவில் எழுந்தருளி வந்திருக்கிறார். கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் அந்த பரலோக தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம், அவரை வரவேற்போம். அவர் நல்லவர், நமத்திலே தொடர்ந்து பெரியவைகளை கர்த்தர் செய்வாராக. இந்த 3வது நாள் மாலையிலும் மேடை அலங்கரித்திருக்கின்ற போதகர்களுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். இந்த மாலையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை நமக்கு பேசும்படி ஆமென் கடந்து வந்திருக்கின்ற அன்பு போதகருக்காய் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். கடந்த வருடத்திலும் அவர்கள் 2 நாட்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு வந்தார்கள். இந்த வருடத்திலும் 2 நாட்கள், இன்றும் நாளையும் அவர்கள் நம்மோடு இருந்து என்னுடைய வார்த்தையை பேசுவார்கள். விசேஷித்த விதமாய் இந்த கடைசி கால எழுப்புதலிலே கர்த்தர் பயன்படுத்துகிற தேவ மனிதர் பாஸ்டர் மனோஜ் மேத்யூ அவர்களுக்காய் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். தேவனுடைய வார்த்தையோடு நம் நடுவிலே கடந்து வந்திருக்கிறார்கள். கர்த்தர் அவர்களை பயன்படுத்தி பெரியவைகளை செய்வாராக. விசேஷித்த விதமான வாழ்த்துதல்களை இந்த மாலையிலே தெரியப்படுத்துகிறேன். கர்த்தர் மகிமைப்படுத்துவாராக. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். அவ்விதமாக மேடை அலங்கரித்திருக்கின்ற அன்பு போதகர் பாஸ்டர் ஜெபர்சன் அவர்களுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். இந்த நாளின் மாலை நம்மோடு இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிற ஜீவ வெளிச்சம் ஆமென் ஊழியங்களை அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். கர்த்தர் அவர்கள் குடும்ப ஊழியங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. விசேஷித்த விதமான வாழ்த்துக்களை கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே தெரியப்படுத்துகிறேன். பாடி துதி ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஜீவ வெளிச்ச பாடல் குழுவினருக்காக துதி நடத்துகிற பாஸ்டர் ஜெபனுக்காய் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அன்போடு வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் மகிமைப்படுவாராக. இந்த நாளிலும் கூடி வந்திருக்கிற எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகள், ஒலிபெருக்கு எல்கைக்குள் ஆயிருந்த இந்த வார்த்தைகளை கவனிக்கிறவர்கள், இந்த தேசவாசிகள் அனைவரையும் பரலோக தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் மிகுந்த ஜெபத்தோடு எதிர்பார்ப்போடு இந்த 3வது நாளிலும் அமர்ந்திருப்போம். ஆமென். மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் வென்றவராக 3வது நாளில் உயிர்த்தெழுந்த தெய்வம் இயேசு இந்த 3வது நாளில் நம் நடுவிலே பலத்த கிரியைகளை செய்வார். உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை நம் மத்தியிலே அவர் வெளிப்படுத்துவார். பலத்த காரியங்களை அவர் செய்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஜெபத்தோடு எதிர்பார்ப்போடு இருங்கள். ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. தொடர்ந்து இந்த நாளிலும் ஆமென் ஒரு சிறப்பு சாட்சியை நாம் கேட்க போகிறோம். இந்த கூட்டங்களை ஆமென் தியாகத்தோடு ஒழுங்குபடுத்தி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் பின்ஸ் அவர்கள் ஆமென் ஒரு சிறப்பு சாட்சியை சொல்லும்படி நம்மத்திலே கடந்து வருகிறார்கள். கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். அவர்கள் வந்து சாட்சி சொல்லி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார்கள். உழையான சேற்றில் நின்று தூக்கி எடுத்தவரே, உழையான சேற்றில் நின்று தூக்கி எடுத்தவரே, பாவம் கழுகி தூய்மையாக்கும் இந்த வேளையிலே, பாவம் கழுகி தூய்மையாக்கும் இந்த வேளையிலே, ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, இப்போல் வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே, இப்போல் வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த 36வது ஆசீர்வாத பெருவிழா என்னுடைய தாயார் மூலமாக 33 வருடங்கள் இந்த தேசத்தில் குளப்புறம் கூட்டாரத்து விளை என்ற இடத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆசீர்வாத பெருவிழா 2 வருடமாக
இந்த பிராகோடு தேசத்தில் ஆண்டவர் எச்சரிப்பின் மூலமாக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த இடத்தில் என்னுடைய தாயார் ஒரு இந்து குடும்பத்திலே பிறந்தவர்கள். அதனால் தான் என்னுடைய தாயாருடைய பெயர் சரஸ்வதி. நானோ ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தேன். என்னுடைய தாயாருக்கு கிறிஸ்தவ மகனாக மலர்ந்து என்னுடைய தாயார் ஒரு வியாதிப்பட்டிருக்கிற வேளையில், ஆண்டவர் டாக்டர்களால் கைவிடப்பட்ட வேளையில் ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்து ஊழியத்திற்காக என்னுடைய தாயார் அழைத்தார். எளிமையாக இருந்த எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு கன்வென்ஷனை நடத்தும்படியாக என்னுடைய தாயாருக்கு என்னுடைய ஆண்டவர் ஏவினபடியினார் ஊழிய பாதையிலே ஆண்டவர் அழைத்து அநேக மக்கள் மூலமாக தாங்குதல் மூலமாக ஒரு பெண் லேடியாக அந்த ஊழியத்தை செய்து தனிமையாக செய்து நிறைவேற்றினார். நான் ஆண்டவரை சோத்தரிக்கிறேன். அவர்கள் அந்த ஊழியம் செய்கிற வேளையில் எல்லாம் மிக பாவியாக வாழ்ந்தேன். 14 வயது முதல் 40 வயது வரை ஒன்றுக்கும் உதவாதவனாக வாழ்ந்த நான் மதுபானத்தினால் அடிமைப்பட்டு என்னை தூக்கி வீட்டிலே கொண்டு போடுவார்கள் ராத்திரி எல்லாம் ஆட்டோவிலே. அப்படிப்பட்ட லெகரிக்கு அடிமையானவனாக கஞ்சாவை அடித்திருக்கிறேன். எல்லா லெகரிகளுக்கும் அடிமையாகி லோக சிற்றின்ப பாவங்களுக்கெல்லாம் அடிமையாகி ஒன்றுக்கும் உதவாததால் வாழ்ந்ததனால் என்னுடைய தாயாருக்கு மிக அவமானமான பெயர் உலகத்திலே உருவானது. ஊழியம் செய்கிற தாயாருக்கு இப்படி ஒரு மகனா என்ற ஒரு பெயர் இந்த தேசத்தில் எழும்பி அபமானத்தோடு கண்ணீருடன் என் தாயார் ஊழியம் செய்கிற வேளையில் நான் இந்த இடத்தை விட்டு 10 வருட காலம் நான் வேறு இடத்திற்கு தாமதிக்க வேண்டிய நிலைமை உருவானது. அப்படி இந்த இடத்தில் தாமதித்த போதிலும் குளுத்துறை நீதிமன்றத்தில் எனக்கு 4 போலீஸ் கேஸ் இருந்தது. கோர்ட் கேஸ் 4 இருந்தது. இந்த இடம் விட்டு போகிற வேளையிலும் பொலியூர் ஸ்டேஷன் 3 போலீஸ் கேஸ் பொலியூர் ஸ்டேஷன்ல இருந்தது. ஒரு நைட்டு முழுவதும் என்ன விலங்கிலே போட்டிருந்தார்கள். அந்த இடத்திலெல்லாம் தாயின் கருவிலே முன்குறித்த என் தேவன் என்னை அந்த எந்த இடுக்கமான நிலைமையிலும் எல்லாம் என்னுடைய தாயாருடைய கண்ணீர், ஊழிய மக்களுடைய கண்ணீர்கள் மூலமாக என்னை காப்பாற்றினார். 1 வருடமாவது ஜாமீன் கிட்டாமல் கேரளா நீதி கோர்ட்டிலே அடைக்க வேண்டிய என்னை மறுநாளைக்கே விலங்கில் இருந்து இறங்கும்படியாக என் ஆண்டவர் என்னை காப்பாற்றினார். அப்படியே பல ஆபத்துகளிலும் மரணக்கட்டுகளிலும் நான் மரித்து போக வேண்டிய மரண கண்டிஷன்கள், பல மதுபானத்தினால் பல மோசமான இடங்களில் நான் மாற்றின போதிலும் என்னை ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். தாயின் கருவிலே முன்குறித்த என் தெய்வம் என்னை பாதுகாத்து மறுபடியும் என்னுடைய ஊரிலே கூட்டி சேர்த்தார். கூட்டி சேர்த்தும் நான் ஆண்டவரை அறியாமல் வாழ்ந்து வந்தேன். அப்படி இருக்கிற வேளையில் தான் ஒரு 10 வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் கிறிஸ்தவனாய் இருந்தாலும் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட வேளையில் நான் ஆண்டவரை மிக அன்பாக நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். ஹிருதயத்தில் ஆண்டவருக்காக எதையாகலும் செய்ய வேண்டும் என்று. என்றாலும் என் நிலைமைகள் எல்லாம் மோசமானபடியினால் மிக கடுமையான மோசங்கள், என்னுடைய திருமணம் நடந்தது, எல்லாவற்றிலும் மிக கஷ்டமான நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன். ஒரு மனிதர் போலும் சகாயம் இல்லாமல் நான் தள்ளப்பட்ட வேளையிலும் என் ஆண்டவர் என்னோடு இருந்து நடத்தி கொண்டிருந்தார். என்னுடைய தாயார் கொரோனா நோயினால் இந்த கன்வென்ஷன் 33 வருடங்கள் முடிந்து இது நின்று போனது. அப்படி இருக்கிற வேளையில் கொரோனா மாறி வருகிற வேளையில் என்னுடைய தாயார் படுக்கையில் ஆன போது 1 வருடம் படுக்கையில் கிடக்கிற வேளையில் பிற்ற வருடமா 1 மாதத்தில் சிலர் என்னிடம் சொல்வார்கள், இந்த கன்வென்ஷனை யாராவது நடத்த முடியும் என்றால் அது செய்தால் கொள்ளலாம் என்று என்னிடம் சொல்வார்கள். ஆனால் இது எங்களால் முடியாத காரியம். நாங்கள் கூலி வேலை செய்கிற மக்கள், டெய்லி வேலை செய்து குடும்பத்தை போற்றுகிற நாங்கள். ஆனால் எங்களால் முடியாது என்று சொல்லி நாங்கள் அங்கு மாறிவிடுவோம். அப்படி இருக்கிற வேளையில் சில வேளையில் நான் நைட்டில் இரவில் தூங்குகிற வேளையில் இந்த கன்வென்ஷனை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டே இருப்பேன். குளப்புறம் தேசத்தில் இந்த கன்வென்ஷன் ஒரு ஆசீர்வாதமாக நடந்து வந்தது. முதல் புது வருஷம் தொடங்குகிற வேளையில் இந்த கன்வென்ஷன் அந்த தேசத்திற்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும், அல்ல ஆரவாரமாக இருக்கும். அந்த கன்வென்ஷனை எப்படி நடத்துவதென்று என்னிடம் காசு இல்லை, யாரிடம் உதவி செய்ய யாரும் இல்லை என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டு படுக்கிற வேளையில் ஒரு நாளைக்கு இரவு 1 மணி அளவில் ஆண்டவர் என்னிடம் பேசினார்.
குடித்து வெறித்து இத்தனை காலம் ஒரு ரூபாய் போலும் நீ உண்டாக்காமல் நீ குடித்து வெறித்து பொல்லாதவனாக நடந்த உன்னை நான் பாதுகாத்து வாழ வைத்திருக்கிறேன் மகனே. நீ இந்த கன்வென்ஷனை நடத்த வேண்டும், நான் உன் கூட இருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். பிற்றாம் நாள் காலமே எழும்பின போது என்னுடைய மனதுக்குள் ஒரு பயங்கர தைரியம். அன்றையிலிருந்து வேலை செய்த 40,000 ரூபாய் முதல் கன்வென்ஷனுக்காக நான் உருவாக்கி அன்றிலிருந்து பிற்றாம் நாளில் இருந்துதான் என்னுடைய சகோதரன்மாரிடம் சிலரிடம் நான் சொன்னேன், நமக்கு ஒரு ஜெப பிரேயர் நம்முடைய வீட்டிலே வைக்க வேண்டும், இப்படி ஒரு ஊழியத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று டேவிட் பாஸ்டரிடம் சொன்னேன், ஆல்பர்ட் பிரதரிடம் சொன்னேன். இப்படியெல்லாம் நான் சொன்ன போது ஆல்பர்ட் பிரதர் என் கூட இணைந்து என் கூட வேலை செய்கிற கொஞ்சம் மக்களாக ஞாயிற்றுக்கிழமை 6 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை இந்த கன்வென்ஷனுக்கு வேண்டி ஒரு பிரேயரை தொடங்கினோம் வீட்டிலே. இந்த பிரேயரை நாங்கள் வீட்டிலே தொடங்கி இந்த 40,000 ரூபாயை நான் உருவாக்கி வால் போஸ்டர் அடிக்கவும் நோட்டீஸ் அடிக்கவும் இதற்கு எப்படி வருகிறது என்று இது கண்டமானம் பைசா செலவு ஆகிற ஒரு கன்வென்ஷன் என்று எனக்கு தெரியும் என்ன தாயார் நடத்தி கொண்டிருந்த போதிலும். ஆனால் அதற்கான இத்தனையும் உருவாக்கி நாங்கள் இந்த பிரேயர் மூலமாக எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் 2 மணிக்கூர் வீதம் இந்த கூலி வேலை செய்கிற மக்கள் சேர்ந்து ஜெபித்து இந்த கன்வென்ஷனுக்கு உருவாக ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தோம். ஏற்ற வேலை வந்த வேளையில் முதல் கன்வென்ஷனை 3 நாட்கள் நடத்த என் ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். கிருபை செய்தபடி அந்த முதல் வருடத்தில் 3 நாட்கள் அந்த சவுண்ட் சிஸ்டத்திற்கு என்னுடைய ஒரு அண்ணன் விஜயன் என்பவர் சிஸ்டத்திற்கு சம்பாவனை பண்ணி எந்த கடவும் இல்லாமல் என் ஆண்டவர் முடித்தார். அந்த இடம் நமக்கு கிடைக்காத வேலை வந்த போது இந்த இடத்தை என் ஆண்டவர் காட்டினவர். இந்த இடத்திலே நாங்கள் இந்த கன்வென்ஷனை கழிந்த வருடம் நாங்கள் தொடங்கினோம். சிஸ்டம் எல்லாம் தலச்சாமலையிலிருந்து குளப்புறம் வரை கிலோமீட்டர் தூரம் போட்டு எடுத்து வந்ததினால் கொஞ்சம் பிரயாசங்கள் நமக்கு ஏற்பட்டாலும் இது ஒரு பிரயாசமும் இல்ல, ஒன்றுமல்ல. ஆண்டவருக்காக எதையாகலும் செய்ய வேண்டும். நான் வேலை செய்து என்னுடைய மக்களுக்காக சம்பாதித்தால் என்னுடைய மக்களை வாழ வைக்கிறவர் என் ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்ற தைரியத்தை என்னிடம் தந்து ஆண்டவர் இந்த வேலை செய்ய இறக்கினார். எனக்கு சிலவர் செல்வார்கள், உனக்கு 2 பெண் பிள்ளைகள் என்று. எனக்கு 2 பெண் பிள்ளைகள் என்றால் என் ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்ற தைரியத்தோடு நான் இந்த ஊழியத்தை செய்கிறேன். இதற்காக அநேக பரிகாசங்கள் தெரு ஓரங்களிலிருந்து அநேகர் பல ரீதியாக பேசுவார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். இது எல்லாவற்றையும் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நன்மை செய்ய முடியாவிட்டால் நாம் தீமை செய்ய ஒருபோதும் செயல்படக்கூடாது. ஏன் என்று சொன்னால் நான் பொல்லாதவனாக வாழ்ந்தவன். நான் குடித்து வெறித்து நான் காவல் நிலையங்கள் கிடந்த போதிலெல்லாம் ஒருவர் போலும் என்னை சகாயிக்க இல்லை. ஆனால் கொஞ்ச வாழ்க்கை எனக்கு சப்போர்ட் செய்வார். என்னுடைய ஆரோக்கிய பலம் அவர்களுக்கு முன்பாக இதற்கும் நான் போய் நிற்பேன். அதற்கு வேண்டி எனக்கு சப்போர்ட் செய்வார்கள். அந்த மனிதர்கள் எல்லாம் இன்று விரோதியாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் நான் ஊழிய பாதையில் இறங்குற போது வைராக்கியம் பிசாசானவன், உலகத்தை வாட்டுகிற பிசாசானவன் இவர்களுடைய உள்ளத்திலே பிரவேசித்து அவன் கடுமையாக போராடி கொண்டிருக்கிறான். இதில் சில போதகர்களும் போராடுகிறார்கள். அதுதான் ஆச்சரியப்படக்கூடிய காரியம். ஆண்டவருக்கு என்று ஊழியம் செய்ய இறங்கி ஆண்டவருக்காக நான் ஊழியம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி நடக்கிற போதகர்களும் சில பேர் இந்த ஊழியத்திற்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார். சில ஊழியர்கள் எல்லாம் இதற்கு வாஞ்சையுடன் இதை நேசிக்கிறார்கள். நாம் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்தால் நாம் ஊழியத்தை நேசிக்க வேண்டும். நீங்கள் போய் உலகமெங்கும் சர்வ சிருஷ்டிகளுக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். அந்த வசனத்தை கேட்டு ஆண்டவருடைய எச்சரிப்பை விட்டு இந்த ஊழியக்காரர்கள் வரை எதிர்க்கிறார்கள். இதற்கு அதெல்லாம் சிந்திக்கிற வேளையில் மிக பிரயாசமாக இருக்கும். ஏனென்று சொன்னால் இது ஊழியம். இது நாங்கள் சம்பாத்தியத்திற்கோ இல்லை ஒருவன் மோசம் போக வேண்டும் என்று சொல்லியோ இது செய்கிறதல்ல. ஒருவன் ஆகிலும் ரட்சிக்கப்பட்டால் சொர்க்க ராஜ்யத்திற்கு அவகாசம் உள்ளவராவான் என்று நான் கூலி வேலை செய்கிற இடத்திலும் என்னுடைய கூட வரைய வேலை செய்கிறவர்களும் இந்த ரட்சிப்பிலே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லா பேரும் கூலி வேலை செய்கிற இடத்தில் கெட்ட வார்த்தை பேசி ஏதாவது பேசி எடுத்து அலோக்கியம் பண்ணுகிறார்கள். ஆனால் என்னுடன் வேலை செய்கிறவர்கள் எல்லா கூட நிற்கிற வேலைகள் எல்லாம் இதிலே உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். என்னுடன் நோட்டீஸ் கொடுக்க வருகிறார்கள், கன்வென்ஷன் கிரவுண்ட் வேலைக்கு வருகிறார்கள், ஆண்டவருடைய ஊழியத்தில் பிரியமாக இருக்கிறார்கள். இதுதான் சுவிசேஷம். பிறருக்கு நாம் சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும். அன்பு போதகர் மனோஜ் மேத்யூ அவர்கள் நம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார். திருவனந்தபுரம் காசரோடு வரை பரசிய யோகம்
തെരുക്കളിൽ നിന്ന്, തെരുക്കോണുകളിൽ നിന്ന്, കവലകളിൽ നിന്ന് കാറിത്തുപ്പൽകൾ, പൊടികൾ ഇത് കേട്ട് பிரயாசத்தோடு அவர்கள் பரசியோகம் செய்கிறார்கள். ஒருவனாகலும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். அங்கு கேட்க இதே மாதிரி ஆட்கள் இருக்க மாட்டார்கள். ஏதாவது குடியாரலோ யாராவது ரோடு தெரு ஓரங்களில் நிற்கிறவர்கள் தான் நிற்பார்கள். நான் ரொம்ப நேசிக்கிற ஊழியம் அது. ஆண்டவருக்காக இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை செய்ய எல்லா பேரும் முன்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இதற்கு பரியாசங்களோ பொறாமைகளோ எரிச்சலோ உண்டாயிருந்தால் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் வைத்துவிட்டு ஆண்டவருக்கென்று இந்த வேலைகளை நாம் ஒருமித்து கைகோர்த்து செய்வோம். ஆண்டவர் தேசத்தை ஆசீர்வதிப்பார். தேசத்து மக்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள், ஆண்டவரிடத்தில் சேருவார்கள் என்ற சிந்தையோடு பொறாமைகள், வைராக்கியங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு நாம் ஆண்டவருக்காக வேலை செய்வோம். நாம் சேற்றிலே கிடந்த நம்மை ஆண்டவர் இம்மட்டும் தூக்கி எடுத்திருக்கிறார். சுவிசேஷம் என்றால் உலகம் முழுவதும் செயல்பட வேண்டிய ஒரு சுவிசேஷம். அதற்கு விரோதமாக போராடுகிற அந்தகார சக்திகளின் போராட்டங்கள் இந்த தேசத்தை விட்டு அகன்று மாற என் ஆண்டவர் அதிகமாக கிருபை செய்வாராக என்று சொல்லி என்னுடைய இந்த சின்ன சாட்சியை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். கரங்களை உயர்த்தி நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. பாவத்திற்கு அடிமைப்பட்டு குடித்து வரித்து வாழ்ந்த அன்பு சகோதரரை கொண்டு ஆண்டவர் செய்கிற மகத்துவமான கிரியைகளை நினைத்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். தொடர்ந்தும் அவர்களை கொண்டு ஆண்டவர் இதிலும் மேலானவைகளை செய்ய கிருபை பலன் ஞானம் அபிஷேகம் கொடுத்து கர்த்தர் பயன்படுத்துவாராக. அநேகருக்கும் தேசத்துக்கும் ஆசீர்வாத பாத்திரமாய் தொடர்ந்தும் கர்த்தர் உபயோகிப்பாராக. ஹல்லேலூயா. நாம் தொடர்ந்தும் இந்த நாளின் மாலையில ஜெபத்தோடு இருப்போம். இந்த வேளையில ஆமென் உஷா அவர்கள் ஒரு சிறப்பு பாடலை பாடுவார்கள். பாடுகிற நேரத்தில் இந்த கூட்டங்களுக்காக சிறப்பு காணிக்கை ஏறெடுக்கப்படும். உற்சாகமாய் கொடுங்கள், இந்த ஊழியத்தை தாங்குங்கள். பரலோகத்திலே பலன் மிகுதியாயிருக்கும். பாடல் பாடுகிறதான வேளையிலே காணிக்கை சேகரிக்கப்படும். உற்சாகமாய் கொடுத்து அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள். கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയ ബ്രദറിന്റെ സാക്ഷി കേട്ട് ഒരു വാക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. 1995 ആ മാതാവുമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു വയലുംകരയിൽ വെച്ച്. ആ സമയത്ത് എല്ലാ വർഷവും അന്ന് സഹോദരി ഒരു പാട്ട് പാടുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോഴും പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വർഷം മുതൽ ഇതുവരെയും കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജിൽ പാട്ട് പാടിയിട്ട് വരികയാണ്. ആ സഹോദരി അടുത്ത് ഞാൻ തളച്ചാമല വീട് മാറി താമസിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തളച്ചാമലയിലും വരുമായിരുന്നു. അപ്പോഴ് എൻ്റെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഊഴിയം ആരെങ്കിലും എടുത്ത് നടത്തുമോ സഹോദരി എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അവരെയും പിടിച്ചിരുത്തി കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ തോന്നിയത് ബിൻസ് ബ്രദർ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തും എന്ന്. അത് ഞാൻ അതുപോലെ ആ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുവാനിടയായി. പക്ഷെ ആ മാതാവ് ബിൻസ് ബ്രദർ നടത്തൂല സഹോദരി, എൻ്റെ മൂത്ത മകനാണെങ്കിൽ നടത്തും എന്നാണ് മറുപടി തന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ സഹോദരൻ ആ ഊഴിയം എടുത്ത് നടത്തി. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സഹോദരി പാടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ഓ എന്ന് പറയുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ആ സഹോദരി എൻ്റെ വീട്ടിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ വരുമായിരുന്നു. അവർ കരഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ണുനീരിന് ഒരു കണക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ബിൻസ് ബ്രദറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതികൂലം സംഭവിക്കുന്നത് ഉടനെ വീട്ടിൽ വരും. ഞങ്ങൾ കൈയോട് കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് ആ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. മാരേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പലവിധമായ പ്രതികൂലങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നെങ്കിലും എല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് യേശുപ്പൻ വിടുവിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അവർ കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം വീട്ടിൽ വരണം സഹോദരി, നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സഭയിൽ പോയിരിക്കും. സഭയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വരുന്നത്
വരുന്നതിന് മുമ്പേ അവരവിടെ ഹാജരായിരിക്കും. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ഊഴിയം ഇപ്പോൾ ബിൻസ് ബ്രദർ നടത്തുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തൂണ്ടുതൽ അനുസരിച്ച് ബ്രദർ നടത്തുന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് കോടാനുകോടി നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇനി എൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രിയ ബ്രദർ പാടിയ കണ്ണുനീർ വീണാലും ഒപ്പിയെടുത്ത് ആ പാട്ട് പാടണമെന്ന് ഇവിടെ വന്നു. ബ്രദറിൻ്റെ ആ സാക്ഷി കേട്ടതിന് ശേഷം ദൈവാത്മാവ് എളുമ്പി പ്രകാശി ആ പാട്ടാണ് ഉള്ളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എളുമ്പി പ്രകാശിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. 2026 നമുക്ക് ദൈവം മക്കളെ തന്നിരിക്കുന്നു. മക്കൾക്ക് നല്ല ഒരു സ്ഥാനങ്ങളെ തന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ആത്മീക മകനെയും മകളെയും സമ്പാദിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രിയ ബ്രദർ, എന്നെ എല്ലാവരും പരിഹസിക്കുന്നു, നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എത്ര പരിഹസിക്കുന്നോ അത്രയ്ക്കും ഇരട്ടിയായ നന്മകളെ തരുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കേട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും പാടണം. എല്ലാവരും പാടി നിങ്ങൾ ഇരട്ടിപ്പാന നന്മകളെ പെറ്റുകൊള്ളണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എളുമ്പി പ്രകാശി ഉന്നൊളി വന്നത്, എളുമ്പി പ്രകാശി ഉന്നൊളി വന്നത്, ജാതികൾ ഉന്തൻ ഒളിയിനിടത്തിലും രാജാക്കൾ ഉന്തൻ വെളിച്ചത്തിനിടത്തിൽ നടന്നു വരുവാர்கள், மகிமை காண்பார்கள், நடந்து வருவார்கள், மகிமை காண்பார்கள். மகிமையின் ஆலயத்தை நாம் மகிமைப்படுத்திடுவோம், மகிமையின் ஆலயத்தை நாம் மகிமைப்படுத்திடுவோம். ஆண்டவர்
ஆமென். கண்களை மூடி நாம் மறுபடியும் ஜெபிப்போமா? படைக்கப்பட்ட அன்பு காணிக்கைகளை பரலோக தேவன் அங்கீகரித்து படைத்த கரங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிக்க தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையோடு வந்திருக்கிற ஊழியக்காரரை அபிஷேகித்து அதிகாரப்படுத்தி பயன்படுத்த இணைந்து நாம் ஜெபிப்போம். இந்த வேளையிலே பிரதர் ஆல்பர்ட் அவர்கள் வந்து ஜெபிக்கும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன். ஜீசஸ். நாம் படைத்திருக்கிற காணிக்கைகளுக்காக ஆண்டு சமூகத்தில் நோக்கி பார்த்து ஜெபிப்போம். ஒருவிட காத்திருப்பு. ஆண்டவர் இன்றைக்கு 3ஆம் நாட்கள் ஆண்டவர் அற்புதமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இன்று நாட்களிலும் ஆண்டவர் ஆராதனை தொடங்கின நேரம் முதல் இவ்வளவு நேரம் ஆண்டவருடைய அசைவாடுதல் ஆண்டவருடைய ஜனங்களோடு இருக்கிறதுக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திராப்பா. நல்ல தெய்வமே, இந்த நாட்களில் வல்ல பாடல்களை பாடி உம்மை மகத்துவப்படுத்துவதற்காக உம்முடைய மக்களை ஆண்டவருக்கு கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். தகப்பனே, இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவரை தலைமை தாங்கி கொண்டிருக்கிற பிரதர் பாஸ்டர் அவர்களையும் உம்முடைய கருத்து சமர்ப்பிக்கிற சுவாமி. தகப்பனே, இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவரே இந்த ஆராதனைக்காக அநேக மக்கள் ஆண்டவரே சிறிதும் வலுதுமாகி கொடுத்த காணிக்கைகளை உம்முடைய சமூகத்தில் அங்கீகரித்து ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. தகப்பனே, இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவரே கழிஞ்ச 3 நாளைக்கு முன்பாக மழை காரணம் வந்த பொழுதெல்லாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விசுவாசத்தோடு ஜெபித்தோம். ஆண்டவரே, நல்ல ஜெபத்தை எங்களை கேட்டு ஆண்டவருடைய கிருபையினால 3 நாட்கள் ஆண்டவருடைய மகிமை காண எங்களுக்கு நல்ல ஆண்டவர் கிருபை தந்து ஆண்டவர் எங்களை எல்லாரையும் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். கழிந்த நாட்களிலும் 2 நாட்கள் ஆண்டவருடைய நல்ல வார்த்தைகளை கேட்க ஆண்டவர் உம்முடைய ஊழியக்காரன் மகனோடு பேசினீர். கர்த்தர் செய்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் உம்முடைய மக்களுக்காக கொடுத்த அந்த மன்னாவை போஜனமாக உம்முடைய பிள்ளைகள் ருசித்து செல்ல ஆண்டவர் கிருபை செய்து ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவரே புதிதாக இந்த நாட்களிலும் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை கொடுக்க வந்திருக்கிற பிரதர் அவர்களையும் உம்முடைய கருத்து சமர்ப்பிக்கிறேன். ஆண்டவரே, இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய மக்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிற மன்னாவை ஆண்டவர் உம்முடைய பிள்ளைக்காக கொடுக்கும் போது கர்த்தர் உம்முடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்தும். கொடுக்கிற மகனையும் ஆண்டவர் பலப்படுத்து சுவாமி. தகப்பனே, இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த வசனத்தை கேட்டு 30, 60, 100 மேனியாக பலன் காய்க்கிற மக்களாக கொழுந்து விட்டு தெரிய எங்களை எல்லாரையும் ஆண்டவர் ஒருக்கும். கர்த்தர் கூட இரும். இயேசுவின் நாமத்தில் எங்கள் ஜெபம் கேள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். கரங்களை உயர்த்தி நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் மறுபடியும். ஹல்லேலூயா. சந்தோஷமா சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே மீண்டும் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து போக இருக்கிறோம். ஒரே வசனத்தை சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் ஆமென் தொடர்ந்துள்ள நேரத்தை கொடுக்க விரும்புகிறேன். கர்த்தர் கிருபை செய்வாராக. மத்தேயு சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்திலே ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். இந்த உலகத்திலே எந்த மனிதனும் நம்மை பார்த்து சொல்ல முடியாத ஒரு வார்த்தை. இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு தலைவனும் நம்மை பார்த்து சொல்ல முடியாத ஒரு வார்த்தை. இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு உன்னதமானவரும் நம்மை பார்த்து சொல்ல முடியாத ஒரு வார்த்தையை 2025 ஆண்டுகளுக்கு முன் இரட்சகராக அருள்நாதர் இயேசு இந்த உலகத்தில் பிறந்து ஊழியம் செய்த நாட்களில் ஜனத்தை பார்த்து சொன்னார், வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள். நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும், எவ்விதமான பாரம் சுமக்கிறவர்களாக இருந்தாலும், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். அந்த இரட்சகர் இயேசு இந்த 3வது நாளில் நம் மத்தியில் அவர் எழுந்தருளி வந்திருக்கிறார். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள் யார் அவரை தேடி வந்திருக்கிறீர்களோ, உங்கள் வாழ்க்கையில் இளைப்பாறுதலை தர, உங்கள் குடும்பங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தர, ஆவியாத்தும சரீரங்களில் விடுதலை, மகிழ்ச்சி, ஜெயத்தை கட்டளையிடுவதற்கு ஆண்டவர் இயேசு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். விசுவாசத்தோடு, எதிர்பார்ப்போடு, ஜெபத்தோடு ஆண்டவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். கரங்களை தட்டி நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். வார்த்தையினாலே கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நம்முடைய சிந்தனைகளை திருப்பி
ஜெபத்தோடு நாம் அமர்ந்திருப்போம். கர்த்தர் பெரியவைகளை செய்வார். இந்த நாளின் மாலையிலும் நாளைய தினத்திலும் தேவனுடைய வார்த்தையை பேசுவது பாஸ்டர் மனோஜ் மேத்யூ அவர்கள். இந்த மாலையில் நம்மோடு இருப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாம் தொடர்ந்து ஜெபத்தோடு இருப்போம். கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையோடு அவர்கள் கடந்து வருவார்கள். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் கர்த்தரை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ 36ാമത് കൺവെൻഷൻ്റെ 3ാമത് ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി ഇങ്ങനെ നിൽപ്പാൻ വലിയവനായ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രം. എനിക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറയും, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അരികിൽ വരുവീനെന്ന്. ഈ വചനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം ഇവിടെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനമാണ്. അതെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഹൃദ്യമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുവാൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്യം ഇതാണ്: അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരിക. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷമുള്ളവർ ചേർന്ന് കർത്താവിനെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു. അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവമത്രേ. നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്നലകളിൽ ആരോ പറഞ്ഞ ചരിത്രമല്ല. അവൻ ഇന്നും ഇന്നലകളെയും എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യേ ഉള്ളതിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇതിന്റെ മധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജ്ഞാന സെൽവം അവരോടുള്ള പ്രത്യേകം സ്നേഹവും വന്ദനവും ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിവരവിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഈ ദേശത്തെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൽ പ്രിയ വിൻസ് ബ്രദർ, ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച വിൻസ് ബ്രദർ, അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അധ്വാനിക്കുന്ന സഹപടന്മാർ, സ്തോത്രം, ഇതിന്റെ ഓരോ കസേരകൾ ഇടുവാൻ ഉൾപ്പെടെ, ഈ ഗ്രൗണ്ട് ശരിയാക്കുവാൻ ഉൾപ്പെടെ, ഇതിനു വേണ്ടി ഈ അറേഞ്ച്മെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഉൾപ്പെടെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ മനോഹരമായ നിലയിൽ ഗാന ശുശ്രൂഷകൾ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയുവാനുണ്ടെന്ന് അവരിൽ ചിലരെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. കർത്താവിന്റെ മഹിമ അവരിലൂടെ വിളങ്ങുന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ ശബ്ദ സന്ദേശത്തെ മനോഹരമായ നിലയിൽ അനേക ആയിരങ്ങളുടെ കാതുകളിലേക്കും ഓൺലൈനിലായി ദൂരവേ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും പകരുവാൻ ഇതിന് പിന്നിലെ ശബ്ദത്തെ മനോഹരമാക്കി ഇതിനെ അലങ്കൃതമാക്കി തീർക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് പിന്നിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരനെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വന്ദനം ചെയ്യുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന് ഞാൻ മഹത്വം കരേറ്റുകയാണ്. അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായി ക്രിസ്തുവിൽ ശ്രേഷ്ഠരും വിലയേറിയവരുമായ, കർത്താവിന് വിലപ്പെട്ടവരും മാന്യരുമായ, കർത്താവിന്റെ പ്രിയ മക്കളായിരിക്കുന്ന ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇതിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ദേശത്ത് സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കൾ, പ്രിയമായവർ, വിരോധത്തോടെ കേൾക്കുന്നവർ, സന്മനസ്സോടെ കേൾക്കുന്നവർ, ആഗ്രഹത്തോടെ ദാഹത്തോടെ കേൾക്കുന്നവർ, വിമർശനത്തോടെ കേൾക്കുന്നവർ, ഈ ശബ്ദ മീഡിയത്തിന്റെ പരിമിതികളിൽ എവിടെയിരുന്ന് കേൾക്കുന്നോ അവർക്കെല്ലാം നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരുപോലെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, അവിടെ എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് മനോജ് മാത്യു എന്നാണ്. ഞാൻ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, കോട്ടയത്തിന് സമീപം പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം യാദർശികമായി ഈ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ വർഷം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വിൻസ് ബ്രദർ മറ്റൊരു കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയാണ് എന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന്. ഞാൻ
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, സ്തോത്രം, സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള നെല്ലും പതിരും കീറി ഈ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ജനത്തോട് പറഞ്ഞ് അവരുടെ തലയിൽ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അവരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി യേശുവിനെ അവർക്കൊന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അവരുടെ ജീവിതം വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുമെങ്കിൽ, നിത്യതയുടെ അവകാശികളായി അവർ തീരുവാൻ ഇടയാകുമെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തെരുക്കോണുകളിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന് സുവിശേഷം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ദൈവദാസനെ നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം. സ്തോത്രം. അതെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. ഏകദേശം 3000-നും 4000-നും ഇടയിൽ തെരുവുകളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായിട്ട് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി. അങ്ങനെ ഞാനൊരു തെരുവ് പ്രസംഗകനാണ്, ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പ്രീച്ചറാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പിള്ളേർ പറയും, അപ്പ നല്ല വെളുത്ത് തുടുത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അപ്പ ഇങ്ങനെ കരിവാളിച്ച് പോയത്. തെരുവുകളിലെ നല്ല കഠിനമായ ചൂടും പൊടിയും, പിന്നെ ചിലരുടെ അസഭ്യ വർഷങ്ങൾ, സ്തോത്രം, ചിലരുടെ കയ്യേറ്റ ശ്രമങ്ങൾ, അങ്ങനെ പരിഹാസങ്ങൾ, അങ്ങനെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും ഒരു വലിയ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ തല്ലാനായിട്ട്, സ്തോത്രം, എനിക്ക് കൈവീശി. പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ അത് തടഞ്ഞത് കൊണ്ട് മുഖത്ത് കൊണ്ടില്ല. തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ. അങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു നിമിത്തം, ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം നിമിത്തം, ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്നത് നിമിത്തം പലപ്പോഴായി കയ്യേറ്റങ്ങൾ, പലപ്പോഴായി മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡനങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിലും എനിക്കായി പ്രാണനെ കാൽവരിയിൽ തന്നവൻ സ്വതന്ത്രം സ്നേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യുവാൻ. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കർത്താവിൽ പ്രിയ ബിൻസ് ബ്രദറിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു നമ്മളങ്ങ് പോയെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടി. ഈ കൺവെൻഷൻ ഒരു സാധാരണ കൺവെൻഷൻ അല്ല. സാമ്പത്തിക കൊഴുപ്പുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നരായ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ അവരുടെ പണം ചെലവഴിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവം, ഉപരി വിപ്ലവമല്ല ഇത്. കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് 10 രൂപയും 20 രൂപയും അതുപോലെ ഓരോ നാണയത്തുട്ടുകളും കൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന, കഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഞെരുക്കങ്ങളിലും ഇടുക്കങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദേശത്തിന്റെ വിടുതലിനു വേണ്ടി, അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്ന ജനം ഈ സദ്വർത്തമാനം അറിയേണ്ടതിനു വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ, അതെ, തന്റെ സ്നേഹിതർ, തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ, ദേശവാസികൾ എല്ലാവരുടെ ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ പരിണിതപരമായി ഈ ദേശത്ത് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സന്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സന്ദേശത്തിന് ഒരു വിലയുണ്ട്, ഒരു മാന്യതയുണ്ട്. സ്വതന്ത്രം, ഇതിനൊരു വില സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയായി മാറും. ഇത് ജീവിതങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയായി മാറും. എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്ന വചനം സ്വതന്ത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അത് പകരും. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വർഷങ്ങൾ ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ മാസങ്ങളായി ഇതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ജനം ഈ ദേശത്തുണ്ട്. ഈ ദേശത്ത് അനേക നാളുകളായി ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്ന ഒരു ജനമുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആതിഥ്യ മര്യാദയോടെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് സ്വീകരിച്ച ഡേവിഡ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കണ്ണുനീരോടെ ആദ്യം ദിനം തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ വായിലൂടെ പോകുന്ന വാക്കുകൾക്ക് എന്റെ മികവല്ല, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ മികവിൽ ദൈവം ചില ആത്മാക്കളെ വിടുവിപ്പാനും കെട്ടുകളെ അഴിപ്പാനും ഇടയാക്കി തീർക്കും. അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചില രോഗികളെ ദൈവം സൗഖ്യമാകും. മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് വിടുവിക്കും. പിന്മാറിപ്പോയ ചിലർക്ക് മടങ്ങിവരവുകൾ ഉണ്ടാകും. തകർന്നുടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ പണിയപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. സാമ്പത്തികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആ സഹോദരി ഇവിടെ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ പറയും, സാമ്പത്തികമായൊക്കെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമാർന്ന വിടുതലുകൾക്ക് കാരണമായി തീരും. കാരണം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവ് അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. അവന് പരിമിതികളില്ല. പ്രിയ സഹോദരൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ചെങ്കടലിനെ തുറന്ന ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ, അവന് പരിമിതികളില്ലാത്ത ദൈവം. പ്രതികൂലങ്ങളെ സ്വതന്ത്രം നിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ, അതേ എരിഹോ മതിലിനെ ഇടിച്ചു തകർത്തതുപോലെ സമതല ഭൂമിയാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഈ മീറ്റിംഗ് മധ്യേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രം അവന്റെ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് മഹത്വം കരേറ്റുകയാണ്. സ്വതന്ത്രം ആദ്യം ആമുഖമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. നാളെയും ആമുഖം പറയാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ തിരുവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാളെ എന്താണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം.
വന്നേ പറ്റൂ. അകലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവർ ഇവിടെ വന്നേ പറ്റൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയപ്പെട്ടിരിക്കും നിശ്ചയമായിട്ടും. ഇന്ന് രാത്രി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഇതിന് മധ്യത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം. കാരണം ഇന്നലെ എന്നെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ വിളിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി കാക്കുന്ന മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു പോയി, അന്ന് അവൾ സുഖം പ്രാപിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ആ സഹോദരിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ജീവനുള്ള ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിന് മധ്യത്തുണ്ട്. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന വെറും ഒരു ചരിത്രം മാത്രമല്ല, അതേ അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്താളുകളിൽ എഴുതി ചേർത്ത ഒരു തത്വമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സത്യദൈവവും ജീവനുള്ളവനും എന്റെ യേശു, അവനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യമാകും. ആ സഹോദരിയെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിലിരിക്കുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ 4th സ്റ്റേജിനെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട്. സ്വതന്ത്രം, അവൻ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്സാഹം തന്ന സന്തോഷ് ബ്രദറിന്റെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം. കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കർത്താവ് പറയും, നീ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സന്തോഷിനെ കൊണ്ട് വിളിച്ചതാ. നീ നോക്കിക്കോ, ഇന്ന് രാത്രി നീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷ്യം നിർത്തി. അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും ഞാൻ അതിനെ ഉറപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അതിൽ ആരെങ്കിലും രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യമാകും. ഇതിനകത്ത് ഈ മീറ്റിംഗ് തീരുന്ന സമയത്ത് മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ട് നാളത്തെ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് ഇടയാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുക. പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോകുമല്ലോ, നാളെ ഇവിടെ വരികല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി നീ സുഖമാകുമെന്ന്. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. വളരെ വേഗത്തിൽ സ്വതന്ത്രം ഞാൻ തിരുവചനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വതന്ത്രം, അതിനാധാരമായി ഞാൻ ഇന്നത്തെ വചന ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതം, ദൈവമക്കൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ ഒരു വചനഭാഗമാണ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്തൊരു പുതിയ വാക്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞ് ആ വാക്കിനകത്തൂടെ ദൈവശക്തിയുടെ ഒരു പ്രദർശനം ഇന്ന് നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ അയച്ചവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാമത് വാക്യം. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി വായിക്കാൻ ഒരുക്കത്തോടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ അത് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് മഹത്വം. വായിക്കുന്നവനും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ വായിക്കാനായിട്ട് റെഡിയാകുകയാണ്. അവർ വായിച്ചാട്ടെ. സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് മഹത്വം. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാമത് വാക്യം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. അപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശനമായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ആമേൻ. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുക സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശനം. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർ സ്നേഹത്തിന്റെ അരികിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പിതാവിന്റെ അരികിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. തന്റെ പുത്രനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ച പിതാവ് ഇന്ന് ആ സ്നേഹത്തിലേക്കാണ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ ശബ്ദപരിധി ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഒരിറ്റു സ്നേഹത്തിനായി ദാഹിക്കുന്ന, തകർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞെ, നിന്നെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മാടി വിളിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നീ ചെയ്യേണ്ട ചില ഉപാധികളെ പറ്റി പറയുവാനും ഇവിടെ ഞാൻ സമയമെടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവന്റെ അരികിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്നേഹിച്ചവന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ എത്ര സന്തോഷമാണ്. സ്നേഹമുള്ളിടത്തേക്ക് അല്ലേ കടന്നു വരുവാൻ എത്ര സന്തോഷമാണ്. എന്നാ ചില കലഹം നിറഞ്ഞ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അല്ലേ? സ്തോത്രം. വെറുക്കപ്പെടുന്നവർ അരികിലേക്ക് പോകുവാൻ ആരെങ്കിലും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്താൻ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കും അല്ലേ? ദൂരത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവൻ സന്തോഷം പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ലീവ് കിട്ടാഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രദറെ വരണമെന്ന്. ഈ മീറ്റിങ്ങിനേക്കാൾ വരും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ അരികിലേക്ക് ഒന്ന് വരുവാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. കാരണം താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അരികിൽ കാണുവാൻ ആരാ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? പ്രിയമുള്ളവരെ, അതെ, ഇന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ അരികിലാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത്. നാം സ്നേഹിച്ചതല്ല, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ അരികിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. തിരുവചനം പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
ആരും സ്വത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ അരികിൽ വരുന്ന പാപിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചൊരു ദൈവത്തിന്റെ അരികിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ശബ്ദപരിധിയിൽ എവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും പ്രിയ സ്നേഹിത നിന്നെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു. നിനക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ സന്നിധിയാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം, ഇത് ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയാണ് സ്തോത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നത്. പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെ ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാര യാഗമായ ചരിത്രമാണ് സ്തോത്രം ഈ വചനഭാഗത്തിലൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യമിത്രമേ, നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിതാവായ ദൈവം തന്നെ പൊന്നോമന കുമാരനെ കാൽവരിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർത്ത് കളയുവാൻ ഇഷ്ടം തോന്നി. സ്തോത്രം, അതാണ് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ക്രൂശിന്റെ അർത്ഥമറിയാതെ പലരും ക്രൂശിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതിൽ ചിലർ ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചത്ത് ക്രൂശ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നവർ കാണും അല്ലെ. നെഞ്ചിൽ ക്രൂശ് ഇട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് വീതിയുള്ളതും തൊങ്ങൽ വെച്ചതും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നവർ കാണും. ചിലർ ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേളിൽ വലിയ കുരിശ് വെച്ച് കെട്ടുന്നിട്ടുണ്ടാകാം. സ്വതം അലങ്കാരത്തിനല്ല, അത് ഞങ്ങൾ ആ മതമാണെന്ന് അറിയിക്കാനാണ്. ഇത് മതമല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, മാർഗമാണ്. സ്വതം ക്രൂശ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലർ അലങ്കാരത്തിനാണ്, ചിലർ അടയാളത്തിനാണ്. സ്വതന്ത്രം ചിലർ അവകാശവാദത്തിനാ, ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശവാദത്തിന്. എന്നാൽ ക്രൂശ് ഇതിനൊന്നുമല്ല അടയാളം. ക്രൂശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. സ്തോത്രം, ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ തൂങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വരെ ക്രൂശ് വെറുക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ആരും ക്രൂശ് എടുത്ത് വീട്ടിലൊന്നും വെക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ വെക്കത്തുണ്ടോ പലരും അല്ലെ. സ്വന്തം വണ്ടിയിലൊക്കെ വെക്കും, അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം. പണ്ട് 2025 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രൂശ് വണ്ടിയിലൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വണ്ടിയില്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് കൊണ്ട് അതിലൊന്നും വെക്കത്തില്ല. കാരണം ഇത് ശാപത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. കാരണം ഇന്ന് ആരേലും ഈ മനുഷ്യനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന കയറില്ല, ആരാച്ചാര് കെട്ടുന്ന കയറ് ആരെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് പോവുമോ? പിശാച് ബാധിച്ചവൻ വല്ലതും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുമായിരിക്കും. ദൈവമക്കൾ ആരും ഇടത്തില്ല, ദൈവത്തെ അറിയുന്നവനും ഒന്നും ഇടത്തില്ല. സ്വത്രം, അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഈ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന കയർ ആരേലും ഒരു ഇതും വെച്ച് കെട്ടി തൂക്കി ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ അലങ്കാരമായിട്ട് ഇടുവോ? ഇല്ല. കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മരണത്തെ കാണിക്കുക, ഭയത്തെ കാണിക്കുകയാണ്, ശാപത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. അതാരും അലങ്കാരമാക്കത്തില്ല, അതാരും നെഞ്ചി തൂക്കത്തുമില്ല. എന്നാൽ 2020 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് ശപിക്കപ്പെട്ട ശാപത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു. കുറ്റവാളികളെ തൂക്കുന്ന ക്രൂശ് ശാപത്തിന്റെ അടയാളം. ശപിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷയാണ് അതിനകത്ത് വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ 2025 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ക്രൂശിലേക്ക് വന്നതോടെ ക്രൂശിന്റെ ചരിത്രം മാറി. കർത്താവ് എവിടെ വന്നോ അവിടുത്തെ ചരിത്രം മാറി. ക്രൂശിൽ കർത്താവ് കയറി, ക്രൂശിന്റെ ചരിത്രം മാറി. ശാപത്തിന്റെ അടയാളം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളമായി മാറി. ഇന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും നെഞ്ചിലേറ്റി ക്രൂശുമായി നടക്കുന്നത് അല്ലേ. എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കാണാമല്ലേ ചില ആൾക്കാര്. സ്വത്രം, പണ്ട് വരയ്ക്കുവോ? ഇത് ശാപമല്ലേ, ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് ആ ശാപത്തെ മാറ്റി അനുഗ്രഹമാക്കി ചിലരിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് കാണാമല്ലേ. കവലകൾ തോറും കപ്പോളയും കുരിശും തൊട്ടിയൊക്കെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാമല്ലേ. പണ്ടത് കണ്ടാൽ ആൾ ഓടും, ഭീതിയില്ലേ. എന്നാൽ ഇന്നതെല്ലാം അലങ്കാരമായി മാറി, അത് അടയാളങ്ങളായി മാറി. ചിലർ അത് സ്വന്തം മാന്യതയുടെ അടയാളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത്? എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യമിത്രമേ, സ്നേഹനിധികളായ നാട്ടുകാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, ക്രൂശിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, അതെ നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ആ ക്രൂശിൽ കയറിയതോടുകൂടി ആ മരക്കുരിശിന്റെ ചരിത്രം മാറി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ക്രൂശിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നവന്റെയും ചരിത്രം മാറും. ക്രൂശിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നവന്റെയും ചരിത്രം മാറും. നിന്റെ ശാപത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറും, നിന്റെ അടിമത്തത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറും, നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറും, നിന്റെ തകർച്ചയുടെ ചരിത്രം മാറും, നിന്റെ അപമാനത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറും. കാരണം നീ വന്നത് നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു, പാപപരിഹാരകനായ ക്രിസ്തു തൂങ്ങപ്പെട്ട കുരിശിന്റെ അരികിലേക്കാ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ചരിത്രം മാറും. എവിടെ ഇരുന്നാ നീ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ക്രൂശിന്റെ അരികിലേക്ക് നീ വന്നാൽ നിന്റെ ചരിത്രം മാറും. ഏത് മതമാണോ, ഏത് വർണ്ണമാണോ, ഏത് കുലമാണോ ഉള്ള വിഷയമല്ല. കർത്താവിന്റെ അരികിൽ വന്നാൽ ചരിത്രം മാറും. യേശുവിന്റെ അരികിൽ വന്നാൽ ചരിത്രം മാറും. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നാൽ ചരിത്രം മാറും. ക്രൂശിൽ യേശു കയറിയത് മാനവരാശിയുടെ ശാപത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂശിലേറിയവൻ, മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ശാപത്തെ മാറ്റുവാൻ കയറിയവൻ.
അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആര് ക്രൂശിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നാലും ചരിത്രം മാറും. എന്നും പറഞ്ഞ് ക്രൂശും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുമൊന്നും വേണ്ട വെള്ളിയാഴ്ച തോറും കേട്ടോ. എന്നും പറഞ്ഞ് ക്രൂശ് നെഞ്ചിക്കെട്ടി നടക്കുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അതിന്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല. നീ ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കണം. ക്രൂശ് തോള വെച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല. ക്രൂശ് സ്വർണ്ണമാലയുടെ അറ്റത്ത് കെട്ടി വജ്രം കൊണ്ട് കെട്ടി തൂക്കിയാലും രക്തം കൊണ്ട് കെട്ടി തൂക്കിയാലും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല. ക്രൂശ് ഹൃദയത്തിൽ വരണം. യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തു നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. ആക്ഷരികമായ അടയാളമായ അതൊരു രൂപമായി അല്ല മാറേണ്ടത്. അതൊരു വിഗ്രഹമായ ഒരു രൂപമായല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാറേണ്ടത്. അത് വിശ്വാസത്താൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണം. അവിടെ നീ അത്ഭുതമായി മാറും. അവിടെ നിന്റെ ചരിത്രം മാറുവാനിടയായി തീരും. സ്വതന്ത്രം. കാരണം ഈ ക്രൂശിൽ കർത്താവായി കയറിയതിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. തിരുവചനം പറയുന്നു, സകല മനുഷ്യരും പാപികളായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. തിരുവചനം പറയുന്നു കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ സ്വതന്ത്രം റോമാലേഖനം തന്നെ 3-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യത്തിൽ പറയും, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. പാപം എല്ലാവരിലും കുടിയേറി. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രൂശിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഈ ക്രൂശ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് കേട്ടോ. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ അതാ പറയുന്നത്. ക്രൂശ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര പവറാണ്, ഭയങ്കര ശക്തിയായി മാറുന്നതാണ്. ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ബോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവശക്തിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ വിൻസ് ബ്രദറൊക്കെ ഇത്രയും ശക്തിയോടെ ഇത് പറയുന്നത് എന്നാന്നറിയോ? ഈ വചനം അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ശക്തനാക്കി മാറ്റി. തന്റെ ബലഹീനതകളെ ജയിപ്പാനുള്ള കൃപ നൽകി. തനിക്ക് ബലഹീനത ഉണ്ടായിരുന്നോ? അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ബലഹീനത ഉണ്ടായിരുന്നു. കള്ളടിക്കും, കഞ്ചാവ് അടിക്കും, കഞ്ചാവ് അടിച്ച് കള്ളടിച്ച വയറ്റിൽ കിടക്കത്തിൽ ആരെങ്കിലും പുറത്ത് കയറും, ഇടി കൂടും, പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും, കേസുണ്ടാകും, അകത്ത് പോകും. അങ്ങനല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്? എന്നെയൊക്കെ പണ്ടിട്ട് ഓടിച്ചതാ. റബ്ബർ തോട്ടം വഴിയൊക്കെ ഓടി പയർമള്ളിയെ തട്ടി അതിനടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കള്ളടിച്ച് ന്യൂ ഇയറിന് ബഹളം വെച്ച് സ്വത്രം 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ അകത്ത് പോകണം വന്നെങ്കിലും സ്വത്രം പലതവണയും രക്ഷപ്പെട്ടത് സ്വത്രം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്രം പാപം മനുഷ്യനെ നിന്ദിക്കുകയും അപമാനിതനാക്കുകയും മനുഷ്യനെ തകർത്ത് കളയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ക്രൂശ് ഒരുവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഒരുവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വത്രം അവൻ ആളുമാറും. അതാ ഈ ചരിത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സ്വത്രം താൻ എങ്ങനെ നടന്നുവോ ഇന്ന് താൻ അതിനെതിരായി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായി രാവും പകലുമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്നവനായി തീരുവാനിടയായി തീർന്നു. അപ്പൊ ക്രൂശിന്റെ ശക്തി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആരെയും നിസാരരായി കാണരുത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടി എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു നിമിഷം മതി. അവൻ മദ്യപാനിയായിരിക്കും, അവൻ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നവനായിരിക്കും, കലഹക്കാരനായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടാൽ അവനൊരു അത്ഭുത രൂപാന്തരത്തിന് കാരണമായി തീരും. ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാവും. ഇന്ന് കവലെ നിരന്തരം തെറിയും വിളിച്ച് ആൾക്കാരെ അപമാനിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ വെറുതെ തള്ളിക്കളയരുത്, നിസ്സാരരായി കാണരുത്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിന് വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ട്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ സമൂഹത്തിന് അനുഗ്രഹമായി, പാറശാലയ്ക്ക്, പ്രാക്കോടിന്, ഈ ദേശത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുവാനിടയായി തീരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരെയും തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. സ്വത്രം ഏതു വലിയ പാപിയെയും സ്വത്രം ക്രിസ്തു തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നിൽക്കും. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. അവരുടെ അമ്മ പോലും ചിന്തിച്ചില്ലെന്ന് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത്. മൂത്തവനെയാ കണ്ടത്, ഇളയവൻ ദാവീദ്, അവന് ബലഹീനൻ, അവനെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, ആടിനെ മേയ്ക്കാനേ കൊള്ളുള്ളെന്നാ ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷെങ്കിൽ സ്വത്രം കർത്താവോ ഈ നമ്മളെ മനുഷ്യൻ കാണുന്ന പോലെയല്ല കർത്താവ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കുന്നത്. നിന്റെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിന് വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നിന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കർത്താവ് കണ്ടെത്തിയാൽ നിന്നെ കർത്താവ് കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിവില്ലെന്നാ. സ്വതന്ത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആ സഹോദരനും പറഞ്ഞു കാണും, മിൻസഹോദരനൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും, എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പ്രാപ്തിയില്ല, സംസാരിക്കാതെ. ശമൂവേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രാപ്തിയില്ല, ഞാൻ ബലഹീനനാവാ, കുഞ്ഞല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. മോശ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വിക്കുള്ളവനല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും. സ്വതം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ബലഹീനതകളെ നോക്കിയല്ല, സ്വതം നിന്റെ കുറവുകളെ നോക്കിയല്ല, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നീ ഹൃദയം കൊടുക്കുവാൻ സന്നദ്ധമായ, നിന്റെ ഭാഷാ ചാതുര്യതയൊന്നും വേണ്ട, നിന്റെ കായിക ബലമൊന്നും വേണ്ട, നിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉറവിടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, നിന്നെ കർത്താവ് കരങ്ങളിൽ എടുത്താൽ നീ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറും. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം, കർത്താവേ ഞാനിതാ
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തോണം കേട്ടോ. കർത്താനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ക്രൂശ് ശക്തി പകരുന്നതാ. ചിലർക്ക് ഇത് ബോഷത്വമാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചിലർ നമ്മൾ ഈ വചനമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തൊന്നും ആരും കളിയാക്കത്തില്ല. പണ്ട് ആൾക്കാർ കളിയാക്കും, ഇപ്പൊ കളിയാക്കത്തില്ല. കാരണം അവർക്ക് പിടികിട്ടി. അവർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ അല്ലേ അവര് വായിച്ച വചനത്തിൽ അത് ദുഷ്ടനെ പനപോലെ തഴപ്പിക്കുന്ന അവര് വായിച്ചപ്പോ കേട്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബൈബിൾ നോക്കിയപ്പോൾ നീതിമാൻ പന പോലെ തഴയ്ക്കുന്ന അത് അവര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആമേൻ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നിന്നെ പന പോലെ തഴപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവം ഇതിനെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന, ദേശത്ത് മാന്യതയാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. തന്റെ ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ വിട്ടിറങ്ങി യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വാ, നിന്റെ ചരിത്രം മാറും. കർത്താവ് മാറ്റും. അതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. നമ്മളെയൊക്കെ അടയാളമാക്കിയതല്ലേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ മഹത്വം കരയറ്റുക. അപ്പൊ ക്രൂശ് ചിലർക്ക് ബോഷത്വമായിട്ട് തോന്നും, കളിയാക്കലായി, ചിരിയായി. എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഇത് ദൈവശക്തിയായി പകരും എന്നാ തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്രൂശിലേക്ക് ക്രിസ്തു കയറിയ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. കാരണം എന്നാ, എല്ലാവരും പാപികളായി പോയെന്ന റോമാലേഖനകാരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവർ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, നമ്മളെല്ലാം മുഴുത്ത പാപികളായിരുന്നു. ഇപ്പം വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് 10-30 വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ വലിയ വിശുദ്ധനും വിശുദ്ധയായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം പാപികളായിരുന്നു. ചിലര് 30 വർഷം മുമ്പ് വന്നു, ചിലർ 3 വർഷം മുമ്പ് വന്നു, ചിലർ 3 മാസം മുമ്പ് വന്നു, ചിലർ ഇന്ന് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരും ഈ മീറ്റിംഗ് തീരുമ്പത്തേന്. ആമേൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രം സകലരും പാപികളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണമൊന്നും പറയാനില്ല. ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ തറവാടി മഹിമയൊന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ ചിലർക്കൊരു സംശയമാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ അങ്ങനെ ദോഷമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. സ്വതന്ത്രം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പൊതുവെ വെപ്പ്. അത് കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരി, അവര് പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ആരെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാ. പക്ഷെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത്. സ്വതന്ത്രം ദാവീദ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയണം, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ എന്നെ പാപത്തിൽ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാപിയായി മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറക്കപ്പെട്ടു എന്നാ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത്. ഒരുവൻ പോലും നീതിമാനില്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാ. സ്വതന്ത്രം അതുകൊണ്ട് ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വതന്ത്രം വിശുദ്ധന്മാർ ഒരു കൂട്ടമൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാനില്ല. മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്നവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് പാപത്തിലാണെന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സകലമാന മനുഷ്യരും പാപത്തിൽ പിറക്കപ്പെട്ടവരാ. ഈ പാപത്തിൽ പിറക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സർവശക്തനായ കർത്താവ് തന്റെ ജീവനെ കാൽവരിയിൽ ബലിയാക്കി തീർത്തത്. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, സ്വർഗം എന്റെ കർത്താവ് വിട്ട് ഈ താഴ്ന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാൻ കാരണം ഞാനും നിങ്ങളുമാ. പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് സമത്വത്തെ വെടിഞ്ഞ് ഈ താഴ്ന്ന ലോകത്തേക്ക് കർത്താവായ യേശു വരുവാൻ കാരണം നമ്മൾ പാപികളല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ഒരു സംബോധന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലട്ടെ. ബൈബിളിലെ പശ്ചാത്തലം അറിയുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബാക്കി അകലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് അറിയാത്തവരോടായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ലളിത ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയാം. വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ, സ്തോത്രം, അത്രയൊക്കെ കൊടുക്കണോ? ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുള്ളൂ. ഒരു മിടുക്കി കൊച്ച്, അവൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി. സ്തോത്രം. നമ്മളെല്ലാം വേശ്യാന്നൊക്കെ അങ്ങ് വിളിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും വിളിക്കണ്ട. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയൊന്നും ആരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണ്ട. അതിന് നമ്മൾ ഭയങ്കര യോഗ്യരല്ലേ അങ്ങനെ വിളിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും വിളിക്കരുത്. ആരെയും ഭാവി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അവനെ വെറുതെ ഒരു നികൃഷ്ടനായിട്ടൊന്നും ഒരു മനുഷ്യരെയും കാണരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടുള്ളവരോ പ്രിയമുള്ളവരോ അവർക്കൊക്കെ വീഴ്ച പറ്റി. മുമ്പ് ഇവിടെ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ പറയുന്നത് കേട്ടു. സ്തോത്രം. പിശാച് അവനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാ. വിൻസ് ബ്രദർ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോ പറയുന്നത് കേട്ടു. പിശാച് അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാ, അല്ലാതെ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതല്ല, അവൾ അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പാപത്തിന്റെ പ്രലോഭനം കീഴടക്കിയത് കാരണം പാപിനിയായി പോയതാണ്, പാപത്തിലേക്ക് പെട്ടുപോയതാ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ബലഹീനത പറ്റിയെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലെ കുറ്റക്കാരൻ ആരാന്നറിയുമോ? ശത്രുവായ സാത്താനാ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരല്ല, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ആദ്യം മുതലേ അവന്റെ തന്ത്രം അതാണ്. സൃഷ്ടാവിനെ അറിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ പാപത്തിൽ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ അപ്പനും നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാ. അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞേ, നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പിതാവ് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചെന്ന്. നമ്മുടെ അപ്പന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാ. പക്ഷേ അവന്റെ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ, അപ്പനിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ,
പിശാചൊരുക്കിയ കെണിയ പാപം. ആ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായ നമ്മൾ പിതാവിൽ നിന്നും അകന്നു പോയത്. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അപ്പനമ്മമാർ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്ന ഭിന്നമായി ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന, വേദനയോടെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, അതെ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ തെറ്റല്ല, ആ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ തെറ്റല്ല, ആ സഹോദരിയുടെ തെറ്റല്ല, അവരെ സാത്താൻ ഉപായത്തിൽ ചതിച്ചതാ. ഞാൻ എന്നെ കാണുന്ന ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തത്തില്ല. കാരണം എന്നാന്നറിയോ? ആദമ പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വഞ്ചനയാണ് നടന്നത്. പിശാച് ഹൗവയെ ചതിച്ചതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യരാശി മുഴുവൻ പാപത്തിന്റെ അധീനതയിലേക്ക് പോയത്. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പാപത്തിന്റെ അകൃത്യത്തിന്റെ അകത്ത് കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ കിടന്ന് വീർപ്പുമുട്ടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത്, അവരെ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തരുത്. അവരെ ആ കെണിയിലേക്ക് പെടുത്തിയ പിശാചാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിനോട് എതിർത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ച് നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. അല്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ. ഈ വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിൽ പഠിച്ച സഹോദരിയെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വതന്ത്രം കർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മറ്റൊന്നിനുമല്ല, കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ്. കാരണം വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിൽ പിടിച്ചാൽ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണ് യഹൂദ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്രം. അതനുസരിച്ച് ഇവന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം. കർത്താവിനെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ അവരെല്ലാവരുടെ കൊണ്ടുവന്നത്. കാരണം ഇവൻ എന്ത് വിധി പറയും എന്നുള്ളത്. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പുരുഷ സമൂഹം ചുറ്റും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു, വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിലാണ് ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, യഹൂദ നിയമപ്രകാരം ഇവിടെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം, നീ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് അറിയേണ്ടത്. കർത്താവ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ കീഴോട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് എഴുതിയിട്ട് തല ഉയർത്തി അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ അവളെ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ. എന്റെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ എത്ര മനോഹരമാണെന്നറിയോ? എന്റെ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ എത്ര മനോഹരമാണെന്നറിയാവോ? അതിനോട് തുലനം ചെയ്യാൻ ഈ പ്രപഞ്ച മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു തത്വജ്ഞാനിയും ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ചരിത്രകാരനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്തോത്രം. ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ പാപമില്ലാത്തവൻ. ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു കോടതിക്കും ഇതുപോലെ ഷാർപ്പായി ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് പോലൊരു വാക്ക് ഒരു ന്യായവ്യവസ്ഥയ്ക്കും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ന്യായവ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യമൊന്നും പറയാൻ ഞാനിപ്പോ പറയാം. ഈ സഹോദരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവനെ നോക്കി പറയുക, നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ. ദൈവവചനത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാനവരാശിയെ നോക്കി പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ. ഈ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷ സമൂഹം, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാക്കത, നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ മറ്റുള്ളവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ. നിന്റെ കണ്ണിൽ വലിയ കോലിരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കരടിനെ തേടിപ്പോകരുതെന്ന് തിരുവചനം നമ്മളോട് പറയുക. ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സകല സഹോദരങ്ങളോടും ഞാൻ ഒരുപോലെ വിളിച്ചു പറയാം, സകല മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗീയ മഹിമ വെടിഞ്ഞ് പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പൊന്നോമന കുമാരനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. സഹോദരി കുറ്റക്കാരിയാണ്. യഹൂദ നിയമപ്രകാരം, മാനുഷിക നിയമപ്രകാരം അവൾ കുറ്റക്കാരിയാണ്. പക്ഷെ കർത്താവ് അവൾ കുറ്റക്കാരിയാന്നല്ല പറയുന്നത്, നിങ്ങളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവർ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ തലേ ദിവസം രാത്രി വരെ അവളെ പരിചയപ്പെട്ടവൻ വരെ ആദ്യം കല്ലിട്ടിട്ട് ഓടി. ഇന്നലെ രാത്രി അവളുമായിട്ട് ചങ്ങാത്തം കൂടിയവൻ പോലും അവിടുന്ന് വിട്ടുപോയി. കാരണം പാപമില്ലാത്തവൻ കല്ലെറിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും കരം പൊങ്ങിയില്ല. എല്ലാവരും പാപികളാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും പാപി അല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ തിരുവചനം പറയുന്നു, പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നീ ബോഷ്ക്ക് പറയും. എന്നാൽ നീ ഇന്ന് രാത്രി പാപിയാണ് ഞാനെന്ന് സമ്മതിച്ച് കർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിനക്ക് മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും ശാപവിമുക്തിയും തരും. നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും. ഇന്ന് രാത്രി ഹൃദയപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കണം, കർത്താവേ, കുറവുകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്, എന്നോട് പൊറുക്കണമേ. നിന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുവാനിടയായി തീരും. ഇവിടെ തിരുവചനം പറയുക, പാപമില്ലാത്തവർ അവളെ കല്ലെറിയാൻ പറയും. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് സഹോദരിയെ അല്ല കല്ലെറിയാൻ കൊണ്ടിരുന്നത്, സഹോദരനെയാ കല്ലെറിയാൻ കൊണ്ടിരുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ എന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. സ്വർണ്ണ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, സഹോദരി വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് സഹോദരനായ MLA സ്തോത്രം ക്രൂശിക്കാനായിട്ട്
മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സകലമാന മനുഷ്യരും കൂടെ നിന്നേച്ച് പറഞ്ഞു അവനെ പിടിച്ചകത്തിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സഹോദരിയാണ് വ്യഭിചാരത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത സഹോദരി. ആ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഇവിടെ വന്നതും വ്യഭിചരിച്ചതും. എന്നിട്ട് സഹോദരി പറഞ്ഞു ഇവനെ കല്ലെറിയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ നീതി. നമ്മുടെ നാടിന്റെ നീതി എന്നല്ല, കേരളക്കരയിലെ നീതിയെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന നീതിയാ പറഞ്ഞത്. സ്വതന്ത്രം. അതിനകത്തെ സത്യോസത്യക്കേടൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എങ്കിലും ഇന്ന് പുരുഷന്മാരാ പ്രതികളാകുന്നത്. പുരുഷന്മാരെ എറിയാനാ പറയുന്നത്, സ്ത്രീകളെ വെറുതെ വിടും. അതാ ഇന്നത്തെ നിയമം. അന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളാരും സന്തോഷിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ, അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇതിനൊന്നും മോചനമില്ല കേട്ടോ. ദൈവം നീതിമാനാ കേട്ടോ, അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല. രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമോ മനുഷ്യരുടെ സപ്പോർട്ടുകളോ മീഡിയ സപ്പോർട്ടുകളോ ഒന്നും കിട്ടിയാലൊന്നും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല. അതേ, ദൈവവചനം വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു, പാപമില്ലാത്തവൻ കല്ലെറിയട്ടെ. സ്വതന്ത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സഹോദരന്മാര് സൂക്ഷിച്ചോണം കേട്ടോ. സഹോദരിമാർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. സഹോദരിമാര് തെറ്റ് ചെയ്താലും സഹോദരന്മാരുടെ തലയിലിരിക്കുന്ന കാലായിരുന്നു. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ ചരിത്രത്താണ് ഈ പറഞ്ഞത്. സ്വതന്ത്രം. സഹോദരിമാരെ കല്ലെറിയാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്ന് സഹോദരിമാരെ ആരും കല്ലെറിയത്തില്ല. സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാരെ കൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കല്ലെറിയിക്കുന്ന കാലമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൊണ്ട് കല്ലെറിയിക്കും, അല്ലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കൊണ്ട് കല്ലെറിയിക്കും. അതാ ഇന്നത്തെ നാട്ടു നടപ്പ്. സ്വതന്ത്രം. അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല, നമുക്കത് അവിടെ നിന്ന് പോവാം. അപ്പൊ സകല മനുഷ്യരും പാപികളാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാനവരാശിക്ക് വന്ന ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ സ്വതന്ത്രം കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പാപം കയറിയ മനുഷ്യൻ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ആദിമ മാതാപിതാക്കൾ ഏദനിൽ ദൈവവുമായിട്ടൊരു നല്ല കൂട്ടായ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഹൗവയിലൂടെ എന്ന് പിശാച് കയറി പാപത്തിന് അവർ അധീനതരായോ അന്ന് മുതൽ അന്തിമയങ്ങിയ കൂട്ടായ്മ നിന്നുപോയി. ചില വീടുകളിൽ ഇന്ന് രാത്രി കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ വല്ലോണ്ട് കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തത്തില്ല, എനിക്കറിയാം, എന്നെ പറ്റിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൈ താത്തു വെച്ചിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് രാത്രി വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. ഞാൻ കൈ പൊക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൊക്കത്തില്ല, എന്ത് പറയാ, പാസ്റ്ററെ ഞാൻ പറ്റിച്ച് ഞാൻ പൊക്കത്തില്ലെന്ന് പറയും. അതെനിക്കറിയാം. പക്ഷേ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ചേർന്നിരുന്ന് വൈകിട്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കോണം. അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നിന്നുപോയാൽ അതിന്റെ പിന്നിലും പാപം പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു അടയാളമാണ്. ആരിലെങ്കിലും പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പുതുക്കിക്കോണം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കോണം. അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിനെ അത് മുതലെടുക്കുവാൻ കാരണമായി തീരും. ഇവിടെ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായി. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മനസ്സ് പിടഞ്ഞു, തന്റെ സൃഷ്ടി തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതിൽ. രണ്ടാമത്, ഈ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടും. ഈ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആവലാതി പറയുന്നതാണെന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവുമായി സംസാരിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലേ? എല്ലാ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരും പ്രാർത്ഥിക്കും. അതെന്നാ? ദൈവത്തോട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, ദൈവത്തോട് ആവലാതി പറയുക, ദൈവവുമായ സംസാരമാണ്. അതാണ് പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായുള്ള ഒരു സംസാരമാണ്, അവനുമായുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പാപം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ. അകത്ത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കുറയും, അകൽച്ച ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീരും. അടുത്ത പടി എന്നാന്നറിയോ? നമ്മൾ ശാപത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും, അനർത്ഥത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും, പരാജയങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും, ദുഃഖത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും, കണ്ണുനീർ വരും. പ്രാർത്ഥന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അനർത്ഥങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, കലഹങ്ങൾ, പരിഭവങ്ങൾ, ഭിന്നതകൾ, തകർച്ചകൾ. ശാപത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാണ്ഡക്കെട്ട് അവരെ പിന്തുടരുവാനിടയായി തീരും. നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പല കുടുംബങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ടില്ലേ ദുരിതപൂർണമായി തീരുന്നത്? പിള്ളേർ ഒരു വഴി അനുസരണക്കേട്, ലഹരി കുടിച്ച് പാതിരായിക്ക് കയറി വരുന്നു. സ്വതന്ത്രം. അതെ, കുടുംബത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ആകമാന അന്തരീക്ഷം വഷളാകുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ. ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് സഹോദരി വീട്ടിൽ കിടന്ന് കണ്ണുനീരോടെ പകലന്തിയോളം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആ അടുപ്പിൽ കത്തിച്ച് ആഹാരം വേവിച്ച് വെച്ച് രാത്രി വരുമ്പോഴത്തേനും സ്വസ്ഥതയോടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ശിഥിലതകൾക്ക് കാരണമായി തീരുക. ബന്ധങ്ങൾ അറ്റുപോവുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു തലമുറയ്ക്കും തകർച്ച വരികയില്ല. ആ കുടുംബത്തിലെ പങ്കാളികൾ തമ്മിൽ ഉലച്ചിലുകൾ വരത്തില്ല. ആ പങ്കാളികളും ആ കുടുംബങ്ങളും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴത്തില്ല. ആ കുടുംബങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളതും സന്തോഷമുള്ളതും സമ്പന്നമായും തീരുവാനിടയായി തീരും. വേണമെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൂ. ഇന്ന് രാത്രി
കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഈ വിഷയം നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏത് ശ്രോതാക്കൾക്കും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയുള്ളവൻ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനൊന്നിന് അയവ് വരും. നീ ആകെ മുക്കാച്ചക്രത്തിനായിരിക്കും അധ്വാനിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നിന്റെ കുടുംബം സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി കടന്നു പോകും. എന്നാൽ ചിലർ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ പോകും. കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോകും. വരുമാനങ്ങൾ ഒന്നിനും ചേരുന്നില്ല, ശിഥിലമാകും, കടക്കണികൾ കൂടും. തെരുവിലേക്ക് തന്റെ അധ്വാന ഫലങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോകും. ശാപത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നവൻ കർത്താവുമായി കൂട്ടായ്മയുള്ളവന്റെ കുടുംബമാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും. പ്രിയമുള്ളവരെ, തിരുവചനം പറയുന്നു, അപ്പൊ എല്ലാവരും പാപികളായതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നു, സ്തോത്രം, കർത്താവായ യേശുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ തരുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ്. സ്തോത്രം 59:1 പറയുക, രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല, കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവന്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അത്രേ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അത്രേ അവനെ കേൾക്കാതെ വണ്ണം അവന്റെ മുഖത്തെ നിങ്ങളെ മറയ്ക്കുമാറാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പാപമാണ്, നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളാ. ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും, സാരമില്ല, മാറും. നാളെ നല്ല ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും. സ്തോത്രം. ഇന്ന് കാര്യം പറയണമല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതെന്ന് അതിന്റെ വിലയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലല്ലേ സ്തോത്രം നമ്മളിലേക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതെ, പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം മനുഷ്യന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവം തന്റെ പൊന്നോമന കുമാരനെ കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ക്രൂശിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അയക്കുന്നത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്. പിതാവായ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ മടക്കി വരുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രൂശിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പരമയാഗമാകുന്നത്. കാരണം തിരുവചനം പറയുന്നു, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ. ഈ പാപിയായ മനുഷ്യൻ, മരണത്തിന് അധീനനായ മനുഷ്യനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം നൽകുവാൻ വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം തന്നെ പുത്രനെ ക്രൂശിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്നത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ മേലുള്ള മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് വിമോചനം കിട്ടുവാനിടയായി തീർന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വ്യക്തി മരണത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിത്യജീവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ മതി. പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്രൂശിൽ പരമയാഗമായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. നിനക്ക് പാപവിമോചനം ലഭിപ്പാനിടയായി തീരും. മനുഷ്യൻ പാപത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഓട്ടം മുഴുവൻ. ആദ്യകാലം തൊട്ട് സകല മതസ്ഥരും ചെയ്യുന്ന ചിലർ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാണാമല്ലേ. ഒരുപാട് പേര് അന്നദാനം ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് പേര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, എല്ലാം നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി, ജീവിതത്തിന് മോക്ഷം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, സ്തോത്രം, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി നീ ചെയ്യുന്ന കൈക്രിയകളോ, നിന്റെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തികളോ, നിന്റെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചുള്ള ക്രിയകളോ, നേർച്ച കാഴ്ചകളോ, വഴിപാടുകളോ ഒന്നിനുമേ മനുഷ്യരാശിയെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. അത് ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നൽകിയ കർത്താവായ യേശു എന്നൊരു നാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ. രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കുറുക്ക് വഴി തേടിയാലും, എന്തെല്ലാം തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും, ഇനി ആരെല്ലാം തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം വഴക്കും അടിയും ഉണ്ടാക്കിയാലും, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം, രക്ഷപ്പെടുവാൻ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള. അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ പരിണിതമായ മരണത്തെ നീക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിലേക്ക് കയറുകയാണ്. സ്വത്രം. തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. സ്വത്രം. റോമാലേഖനം 6:23 പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്. ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിലേക്ക് തകർക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പിതാവിന്റെ പദ്ധതി. ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടത്, ഞാനും നിങ്ങളും ബലിയാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി. ഇനി നിങ്ങൾ മരിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ക്രൂശെടുത്ത് നടക്കണ്ട, നിങ്ങൾ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തണ്ട, നിങ്ങൾ വഴിപാടുകൾ നടത്തണ്ട, രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിയയും ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം വരുത്തിയത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ അത് തീർത്തു കഴിഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും, സകല മനുഷ്യരും, ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമായി പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ക്രൂശിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൂശിന്റെ മഹത്വം
അതാണ് ഈ ക്രൂശിന്റെ വഴിയെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നത്. ലോകമെമ്പാടും ഈ 7 വൻകരകളിലും യേശു ക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് യേശുവെ തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വഴി തേടാമായിരുന്നു. മനുഷ്യകുലത്തിന് രക്ഷയ്ക്കായി ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാ. ഒരുപാട് രക്ഷകന്മാരില്ല, ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളില്ല, ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, ക്രൂശിന്റെ മാർഗം. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം ഒരുക്കിയത്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പിശാചിന്റെ ചതിക്കണികളാണ്. പിശാചി ചതിക്കണി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഓരോ ചില്ലുകൂട്ടിലിട്ട് ഓരോരുത്തരെ വെച്ചിരിക്കുക. ആ മരത്തെ നോക്കി ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിക്കുക, ആ പക്ഷിയെ നോക്കുക, ആ കുരങ്ങനെ നോക്കുക, ഓരോ വഴിയിലേക്ക് നോക്കി ഇതിലൂടെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. നോ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നെവർ. ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ ചൊരിയപ്പെട്ട തന്റെ പുണ്യാഹ രക്തം കൊണ്ട് നീതീകരണം പ്രാപിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിന് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. സ്തോത്രം. അതെ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:29 പറയാ, ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയാ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മാനസാന്തരത്തെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കുക ഇസ്രായേലിലൊക്കെയും. അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാന്റെ കരങ്ങൾക്ക് കീഴെ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വേണ്ടി യോർദാനിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, സ്തോത്രം, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വിളിച്ചു പറയുക, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാട്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയുക, ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാട്. താൻ മാനസാന്തര സ്നാനത്തെ പറ്റി താൻ പ്രസംഗിച്ച് സർവ്വസന്തതികളെ എന്ന് വിളിച്ച് പാപത്തിന്റെ അധീനതയിൽ കിടന്ന ജനത്തിന് മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി താൻ ഘോരാഘോരം ശബ്ദമുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താൻ അതാ സത്യദൈവത്തിന്റെ ആഗമനം കണ്ടുകൊണ്ട് താൻ ആശ്ചര്യപരിതന്ത്രനായി വെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുക, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് കടന്നു വരുന്നു, അവനിൽ അത്രേ പാപമോചനം ഇനിയുമുള്ളത്. കർത്താവായ യേശുവിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയുക, അതെ, മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. സ്വത്രം, അവൻ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാപയാഗമായി തീരുക. സ്വത്രം. കാൽവറിയിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി പോകുന്നതിനെ പറ്റി സങ്കീർത്തനകാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. 22:16 പറയുക സങ്കീർത്തനം, നായ്ക്കൾ എന്നെ വളഞ്ഞു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ടം എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു, അവർ എന്റെ കൈകളെയും കാലുകളെയും തുളച്ചു. സങ്കീർത്തനകാരൻ ദാവീദ് എഴുതിയിരിക്കുക, നായ്ക്കൾ എന്നെ വളഞ്ഞു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ടം എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു, അവർ എന്റെ കൈയും കാലുകളെയും തുളച്ചു. ദാവീദിനെ പറ്റിയല്ല ദാവീദ് പറയുന്നത്, വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി. താൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ആത്മാവിനാൽ രചിക്കുകയാണ്, ഒരു പ്രവചനവാക്യമാണ്. സ്തോത്രം. കൈകളെയും കാലുകളെയും തുളച്ചു. യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറയുക, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനം കാൽവരിയിൽ താൻ തകർക്കപ്പെടുന്നത് ചെന്നായിക്കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ, നായിക്കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ നികൃഷ്ടമായ മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ, റോമൻ പടക്കൂട്ടങ്ങൾ, പരീക്ഷക്കൂട്ടങ്ങൾ, സ്വത്രം, അവനെ വളഞ്ഞു, അതിക്രൂരമായി അവനെ പീഡിപ്പിച്ചു. സ്വത്രം, അവരറിയുന്നില്ല അവരുടെയും രക്ഷകനാവനെന്ന്. അതെ, ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ അവൻ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ, സ്വത്രം, പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി. അവൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ശിരസ്സ വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത മിനിറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നതാ, അവനെ പടക്കൂട്ടം പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു. അവനെ ഗഫദായുടെ കൽത്തളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകളും മൂർച്ചയുള്ള ചില്ലുകളുമൊക്കെ മുള്ളുകളുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അവനെ ഒന്നു കുറയാതെ 40 അടി സ്വത്രം അവന്റെ മേൽ കൊടുക്കുക. കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് ഗഫദായുടെ കൽത്തളത്തിൽ ഏകദേശം 600-ൽ പരം വരുന്ന ജനസമൂഹം, പട്ടാളക്കൂട്ടം കാവൽ നിൽക്കെ അവനെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുക. അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് 40 അടി ഒന്നു കുറയാതെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നത്, സ്വത്രം, പലപ്പോഴും ഈ പട്ടാളക്കൂട്ടം അവനെ അടിച്ച അടി 40കൾക്കും മേളില, 60-ൽ പരം അടികളെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവനെയും കൊണ്ട് പാലസ്തീന്റെ പച്ചവിരിച്ച മൺപാതയിലൂടെ ക്രൂശ് മരം ചുമപ്പിച്ച് ഈ കൊടിയ പീഡനത്തിനു ശേഷം അവനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദ നിയമപ്രകാരം
പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ ക്രൂശ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിന് മേളിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മേളിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ തോളിൽ എടുപ്പിക്കാവൂ എന്ന. അതിന് ഏകദേശം 30 തൊട്ട് 50 കിലോ വരെ വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു തടിക്കഷണമാണ്. പക്ഷെ കർത്താവായ യേശുവിനെ കൊണ്ട് ഭാരമേറിയ മരക്കുരിശ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭാരമേറിയ മരക്കുരിശ് ഏകദേശം 80-100 കിലോയോളം വരുന്ന അതിന്റെ നെടുന്തൂണും ഇതൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടി അവന്റെ തോളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഏകദേശം 150 കിലോയോളം അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഭാരമേറിയ മരക്കുരിശുമായി എന്റെ കർത്താവ് സ്വതന്ത്രം പാലസ്തീന്റെ ആ മൺപരപ്പിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുകയാണ്. തിരുവചനം പറയുന്നു, അവൻ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ക്രൂരമായ അടികളിലൂടെ ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം 4000-ൽ പരം മുറിവുകൾ അവന്റെ ശരീരമേറ്റു. ആ മാംസപേശികൾ ചിതറിത്തെറിച്ചു. അതേ രക്തം ധാരധാരയായി ലിറ്റർ കണക്കിന് രക്തം ഒഴുകിത്തീർന്നു. ശരീരം ക്ഷയിച്ചു. അവന് നടക്കാൻ അർദ്ധപ്രാണനായി പോയി. സ്തോത്രം. അവനത് ചുമക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ആ ഭാരവുമായി കർത്താവ് നടന്നു നീങ്ങുക. ആ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ ക്രൂരരായ പടക്കൂട്ടങ്ങൾ അവനെ വീണ്ടും ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിച്ചു. 40 അടി അവിടെ കുറയാതെ ഗഫദായുടെ കൈത്തളത്തിൽ അടിച്ചവർ വീണ്ടും അവനെ മർദ്ദിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകയടങ്ങാത്ത കലിപൂണ്ട ആ മൃഗീയ കൂട്ടങ്ങൾ കർത്താവിനുമേൽ അതിക്രൂരമായ താണ്ഡവമാടി. കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ. അതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കാത്ത കൊടിയ യാതനയാണ് കർത്താവിന് മേൽ അവർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. നിയമവിരുദ്ധമായി ചെയ്തു എന്ന് വേണേ പറയാം. നീതി പോലും അവന് കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ളതാണ്. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട അടിയല്ല, കൊടുക്കേണ്ട ഭാരമല്ല, അതിനപ്പുറം അവന്റെ മേൽ അവർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു. അനീതി അവനോട് ചെയ്തു. ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യമിത്രമേ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവൻ അനീതിയാണ് കാൽവറിയിൽ സഹിക്കുന്നത്. എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവനേറ്റ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവനോട് ആ കാലഘട്ടത്തെ ഗവൺമെന്റ് നിയമങ്ങൾ പോലും അനീതി കാട്ടി. പരീക്ഷ കൂട്ടങ്ങൾ അനീതി കാട്ടി. അവരെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു യഹൂദ നിയമപ്രകാരം ഒരുവനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ അവന് കൊടുക്കേണ്ട മര്യാദകൾ അതവർ പാലിച്ചില്ല. പാപത്തിന്റെ ശമ്പളത്തെ ഏറ്റെടുത്തവൻ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സഹോദരിമാർ മാറത്തലച്ച് കരഞ്ഞു. അവർക്ക് കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത പോലെ ഹൃദയഭേദകമായി പോയെന്നാ പറഞ്ഞത്. പാതി നഗ്നനായവനെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കാൽവരി മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. 2 കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ. അവനോടൊപ്പം നടന്ന കള്ളന്മാരെ അതുപോലെ അവർ ശിക്ഷിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നീതിമാനായ നിഷ്കളങ്കനായ പരിശുദ്ധനായ എന്റെ കർത്താവിനോട് അവർ അനീതി കാട്ടി. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്തിനാന്നറിയാമോ? ഞാനും നീയും അനീതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ, ഞാനും നീയും അനുഭവിക്കേണ്ട നീതികേടിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി അവനെ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിനക്കും എനിക്കും നീതി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ അർത്ഥം. നീതിമാനായ ദൈവം എന്റെ നിന്റെ അനീതിയെ പൊറുക്കും. എന്റെ നിന്റെയും പാപത്തിനെ പൊറുക്കും. എന്റെ നിന്റെയും കുറവുകളെ പൊറുക്കും. കാരണം അതിന്റെ ശിക്ഷയേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷ അവൻ വഹിച്ചു. അവിടെ കാൽവരിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ 2 കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ എന്റെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കുക. സ്തോത്രം. കരിമ്പാണികൾ അവന്റെ കാലിൽ തറച്ചു. മുൾക്കിരീടം അവന്റെ തലയിൽ വെച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു. കൈയുടെ ഈ ദണ്ഡയിൽ സ്തോത്രം ആണികൾ അടിച്ചു. കൈവെള്ളക്കകത്തല്ല, ഇവിടെ അടിച്ചു. കാരണം പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ അവൻ ക്രൂശിൽ കിടക്കുക. ഈ പക്കപ്പാടുകൾ മുഴുവൻ സഹിച്ചത്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ്. അനീതിയാണ് ക്രൂശിൽ സംഭവിച്ചത്. യഹൂദ നിയമത്തിന്റെ നീതിയല്ല ക്രൂശിൽ നിറവേറിയത്. അവിടെ അനീതിയാണ് സംഭവിച്ചത്. അടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അനീതി, ഭാരം ചുമക്കുന്നതിൽ അനീതി, അത് നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നതിൽ വസ്ത്രമുരിഞ്ഞു കളഞ്ഞതിൽ അനീതി, സകലത്തിലും അനീതിയാണ് എന്റെ കർത്താവ് ക്രൂശിലേറ്റത്. ഒരു സാധാരണ കള്ളൻ, കൊലപാതകി, തെറ്റുകാരൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷാ രീതിയല്ല എന്റെ കർത്താവിനോട് അവർ കാണിച്ചത്. ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ കോടതി ഒരാൾക്ക് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ
തൂക്കുകയർ വിധിച്ചാൽ അവന് മൃഷ്ടാന ഭോജനം ജയിലിൽ കിട്ടും, നല്ല വസ്ത്രം അവന് കിട്ടും, അവന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന, അവന് കാണേണ്ടത് എന്തും കാണാം, അവന് വേണ്ടുന്ന താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത് അവര് ചെയ്യും. ഇല്ലേ? ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കോടതി അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്. ജയിലറയിൽ തൂക്കുകാത്ത് കിടക്കുന്നവരെ നോക്കുക, എത്ര നന്നായിയാണ് അവരെ ഇവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവിനോട് അന്നത്തെ റോമൻ ന്യായവ്യവസ്ഥകൾ അനീതി കാട്ടി, പടക്കൂട്ടങ്ങൾ അനീതി കാട്ടി, ഭരണാധികാരികൾ അനീതി കാട്ടി, അവന് ചുറ്റും നിന്നവർ മുഴുവൻ ഒരു നായിക്കൂട്ടത്തെ പോലെ അവനെ കടിച്ചു കീറി പിച്ചു ചീന്തി നീതിരഹിതമായി അവനോട് ഇടപെട്ടു. എന്താണെന്നറിയാമോ? എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നീതി തരുവാൻ വേണ്ടി. ഇരുകള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ അവൻ ക്രൂശിൽ തൂക്കപ്പെടുകയാണ്. അവനെ കള്ളനെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ, അവനെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളിൽ വരാൻ പോകുന്നവർ ഒരു കാലത്തും ഇവനെ ഒരു നല്ലവനായി ചിത്രീകരിക്കരുതെന്ന് അന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകത്തിന് നിന്നെ പറ്റി ഒരു പരിഹാസപാത്രമാക്കണമെന്ന് പല പദ്ധതിയും കാണും. നിന്നെ മുടിച്ചു കളയുവാൻ, നിന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു കളയുവാൻ പല പദ്ധതികളും കാണും. പക്ഷേ നീ കാൽവരിയിൽ കയറിയ, നിനക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരമായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവേശുവിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നും ഒരു വീനീസ് പക്ഷിയെ പോലെ പറന്നുയരും. സ്വർഗീയ നീതി നിന്റെ മേലുണ്ട്. നീതിമാനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി എന്റെയും നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. സ്തോത്രം. കൊടിയ പീഡനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ പറയുന്ന ഈ അനീതികളെ ഏക്കപ്പെട്ടവൻ പറയുന്ന ചില വാക്കുകളൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായിയാൽ ഇവരോട് പൊറുക്കണമേ. ലൂക്കോസ് 23:34 പറയാം, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായിയാൽ ഇവരോട് പൊറുക്കണമേ. ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നൈജീരിയയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ കൊടിയ വംശഹത്യയാണ് നടത്തിയത്. ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കൊന്നൊടുക്കുകയായിരുന്നു നൈജീരിയയിൽ. പിന്നെ തലക്കിച്ചിരി ഇളക്കം കയറിയ ട്രംപ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് രായ്ക്ക് രാമാനം അവിടുത്തെ തീവ്രവാദ ഗോഡൌണുകളൊക്കെ അടിച്ചു തകർത്ത് അങ്ങനെ നൈജീരിയയിൽ ഒരു ശകല ആശ്വാസം കിട്ടി. എന്നാലും അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി നൈജീരിയക്ക്. നൈജീരിയ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, യൂറോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം വലിയ പീഡനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കേൾക്കുന്നത്, അല്ലേ? എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ കൊടികെട്ടി തെരുവോരങ്ങളിൽ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച്, വാഹനങ്ങൾ കത്തിച്ച്, സ്ഥാപനങ്ങൾ തല്ലിയുടച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടനെ, കലാപങ്ങൾ ഉടലെടുത്തേനെ. എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് ഒരിടത്തും ആരും സംഘടിച്ചില്ല, ആരും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല, ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥക്കെതിരെ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായില്ല. കാരണം അവർക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ക്ഷമിക്കുവാൻ, പൊറുക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കർത്താവിനെ പറ്റി. ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാ, സകല അനീതികളും നേരിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ്, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയാൻ ഇവരോട് പൊറുക്കണമേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം, അങ്ങ് ഒറീസയിൽ ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെയും തന്റെ പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2 തിമോത്തിയെയും തോമാച്ചനെയും കൂടെ കത്തിച്ച് അവർ 3 പേരെയും കൂടെ കൊന്ന ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പ്രിയ ഗ്ലാഡിസ്, ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിന്റെ ഭാര്യ ഗ്ലാഡിസ് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, പൊറുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, അവരോട് മാപ്പ് കൊടുത്തു. ഒരു ക്രിസ്തീയ സഹോദരിയുടെ ആ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവം കൊടുത്ത മാപ്പ. ദൈവമാ പുറത്തത്. നമ്മൾ പറയും, ഗ്ലാഡിസ് പുറത്തു, ദൈവം അവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല. ദൈവം അവരോട് പൊറുക്കും. കൊലപാതകിയോട് പൊറുക്കും, വ്യഭിചാരിയോട് പൊറുക്കും, ഇന്ന് തീവ്രവാദം കാണിക്കുന്നവനും ദൈവത്തെ എതിർക്കുന്നവനോടും ഒക്കെ ദൈവം പൊറുക്കും. അവനൊക്കെ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നാ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. കഴിഞ്ഞ നാളിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഞാൻ പേര് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെടിവെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു. ലോകത്തെവിടേക്ക് നോക്കിയാലും കാണാം, കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വംശഗതിയിൽ അവർ മാപ്പ് കൊടുക്കും.
എന്നാൽ ഇവിടെ ചില സഹോദരങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ കാണത്തില്ലേ, അവരുടെ അമ്മയപ്പന്മാര് അവന് തൂക്കുകയറ് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ധർണ ഇരിക്കുന്നു, പന്തല് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, നീതി കിട്ടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കാരണം അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ നീതിയെ പറ്റി അറിയാവുള്ളൂ. എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, യേശുവിനെ അറിയുന്നവരെ, അവർക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, എന്റെ നീതി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അനീതി മുളയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ നീതി എനിക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടും. നീതിമാനായ ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കിയാൽ ഞാൻ പൊറുക്കും. കർത്താവ് ക്രൂശിൽ പറയാം, ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നറിയാൽ ഇവരോട് പൊറുക്കണമേ. സ്തോത്രം. അടുത്ത കർത്താവ് ഈ സാധാരണ ലോക മനുഷ്യരാണ് എന്നെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവന് എന്തേലും രണ്ട് വാക്ക് ശാപമേലും പറയൂ അല്ലേ, നീയൊക്കെ കണ്ടോടെ അനുഭവിക്കൂന്നേലും പറയും. സാധാരണ വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ഒക്കെ പറയും, നീയൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളെന്ന്. നമ്മൾ പറയുകയല്ലേ, ചില ഇത് വാർത്തയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയാം, പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു ബോർഡ് ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചത്, അതിനകത്ത് എഴുതി വിഗ്രഹത്തെ സേവിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ആയിത്തീരും ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ടൊരു വചനം എഴുതി വെച്ചതാ ഒരു അച്ചായൻ, അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു അച്ചായൻ. അത് രായ്ക്ക് രാമാനും പോലീസും വന്ന് കേസും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ അത് പെയിന്റ് അടിച്ച് മായിച്ച് കളഞ്ഞു. അപ്പൊ മായിച്ച് കളഞ്ഞ് ഒരു 3-4 ദിവസമേ ഉള്ളൂ മായിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട്. മിനിങ്ങാന്ന് ആ വാതിക്കൽ ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചൊരു വലിയ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടില്. അപ്പൊ അകത്തുനിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വിശ്വാസികൾ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അടിക്കുറിപ്പിട്ടിരിക്കുക, അത് മായിച്ചു കളഞ്ഞു, ദൈവം പ്രതികരിച്ചെന്ന്. ചുമ്മാ പൊട്ടത്തരം പറയാതെ. എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ ചിരിയ വന്നേ. എന്റെ ദൈവം പ്രതികാരദാഹിയല്ല, എന്റെ ദൈവം ആരെയും തകർത്ത് കളയുന്നവനല്ല, എന്റെ ദൈവം ദോഷം ചെയ്യുന്നവനല്ല, എന്റെ ദൈവം നീതിമാനാ, പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാ. അതെ, ഏത് ദുഷ്ടനെയും മാനസാന്തരം നൽകി വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാ. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമതാ. എത്ര തകർന്നവനെയും പണിതെടുക്കുക, ഏത് ദോഷിയെയും വീണ്ടെടുക്കുക, അതാ കർത്താവിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, അവരോട് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തോണം കേട്ടോ, ക്ഷമ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പാട്ട് പാടും, ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം ദൈവീക ഭാവം, അല്ലേ? പക്ഷെ പാട്ട് പാടിയാലും നമുക്ക് ക്ഷമയില്ല. ക്ഷിപ്രകോപിയ പല ബന്ധുക്കോസുകാരും, പല വിശ്വാസികളും, പല നസ്രാണികളും, അത് യാക്കോബക്കാരാണേലും കത്തോലിക്കരാണേലും ജീസക്കാരാണേലും ബന്ധുക്കോസുകാരാണേലും ക്രിസ്തീയ നാമോദയമുള്ളവരൊക്കെ പലപ്പോഴും ക്ഷിപ്രകോപികളാണ്. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ക്ഷമിക്കണം, അവൻ പൊറുക്കണം, അവൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം, സഹിക്കണം. സഹിഷ്ണുതയുടെ മാർഗമാണ്. കർത്താവ് ക്രൂശിൽ പറയാ, അവരോട് പൊറുക്കണമേ എന്ന് പറയുകയാണ്. ശ്രോതം. അതിനുശേഷം കൂടെ കിടന്ന കള്ളം പറയുക, കർത്താവേ നീ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് പറയുക. രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച ഒരു എന്നെയും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തോണേ എന്ന്. സ്തോത്രം. അവനോട് കർത്താവ് പറയും, ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പരദീസയിലിരിക്കും. കർത്താവിന്റെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ. താൻ തകർന്നുടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, അപമാനിതനായി നിൽക്കുകയാണ്, ലോകം മുഴുവൻ വിരൽ ചൂണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവൻ മാനസാന്തരത്തോടെ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുവനോട് പറയാം, ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പരദീസയിലിരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അത് തന്നെ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവന്റെ മഹത്വത്തെ അറിയുന്ന നീ അവനോട് പറയുക, കർത്താവേ നീ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിന്റെ രക്ഷാ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നീ ഏത് ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണേലും, ഏത് അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണേലും, യേശു എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാൽവറിയിൽ കൊടിയ യാതനകൾ അനുഭവിച്ചത്, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ മരിച്ചത്, എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് അവൻ വരുത്തിയത് എന്ന് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് നിനക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, കള്ളനായ സമൂഹം ശിക്ഷ വിധിച്ചവനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പരദീസയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം ഇന്ന് ഈ കവലയിലിരുന്നോ, വീട്ടിലിരുന്നോ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരുന്നോ, ഈ മീഡിയത്തിലൂടെ കേൾക്കുന്ന നിന്നോട് യേശു പറയുക, നീ എന്നോടൊപ്പം പരദീസയിലിരിക്കും. സമൂഹം വെറുക്കപ്പെട്ട സക്കായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, ചുങ്കക്കാരനായ മനുഷ്യൻ, സമൂഹത്തിൽ ആരുടെയും കൺദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു നല്ലവൻ എന്ന് പറയുവാനില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ, കാട്ടത്തിയുടെ ഇലകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് യേശുവെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് അവനെ കണ്ടിട്ട് പറയാ, ഇറങ്ങി വാ സക്കായിയെ, ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം അത്താഴം കഴിക്കാൻ. അവനെ പറ്റി ലോകം പറഞ്ഞത് അവൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിതൻ എന്നാ അവനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. വ്യഭിചാരിണികളായ സ്ത്രീകൾ അവനോടൊപ്പം, ചുങ്കക്കാരായ മനുഷ്യനവനോടൊപ്പം. അതെ, നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടാത്ത നാമാവിശേഷമായി പോയ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ പെറുക്കി എണ്ണിക്കൂട്ടി കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു തമ്പുരാൻ എനിക്കുണ്ട്. അവന്റെ സ്നേഹം ഇന്ന് രാത്രി ഈ പരിസരത്തുണ്ട്. നീ കേൾക്കുന്ന നിന്റെ കുറവുകളെ നോക്കാതെ
നിന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കുവാൻ, കൂടെ കൂട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം. എന്നാ കുറവുണ്ടേലും ഇന്ന് രാത്രി കൂടെ കൂട്ടാൻ കർത്താവുണ്ട് കേട്ടോ. നിന്നെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ചിലപ്പോ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കഴിയത്തില്ല. നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട്, നിന്റെ മദ്യപാനത്താൽ തകർന്ന നിന്റെ വെറിക്കൂത്ത് സ്വഭാവം കൊണ്ട് നിന്നെ കൂടെ കൂട്ടാൻ നിന്റെ ഉറ്റവർക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ യേശു നിന്നെ കൂടെ കൂട്ടും. എന്റെ യേശുവിന് നിന്നെ വേണം. നീ കർത്താവേ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്നൊരു വാക്ക് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ദിവസമായി മാറുക, നിന്റെ രക്ഷയുടെ ദിവസമായി മാറുക. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവസാനം പിതാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഏലി ഏലി ശമ്മാ സെബത്താനി, എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ച് ക്രൂശിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഞാനും നിങ്ങളും കൈവിടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും കൈവിടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കരം നീട്ടുകയാണ്, രക്ഷയുടെ കരം നീട്ടുകയാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള അവസാന സമയമായി ഇത് തീരുകയാണ്. സ്വർഗീയ മഹത്വം നിന്റെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി പെയ്യട്ടെ. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി, നിന്റെ തകർച്ചകൾക്ക് പരിഹാരമായി, ശാപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനമായി, നിന്റെ പാപ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലിനായി ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിലേക്ക് നിന്റെ ഹൃദയം കൊടുക്കുമോ? കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി കൈവിടപ്പെട്ടു, നീ കൈവിടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിതാവ് യേശുവിനെ ക്രൂശിൽ ഒരു നിമിഷം മുഖം മറച്ചു കളഞ്ഞു. തന്റെ പ്രിയപുത്രൻ പൊന്നോമനകുമാരൻ തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ? കോടാകോടി വരുന്ന തന്റെ പ്രിയരായവർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രാണനായ, തന്നോട് സമത്വത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന തന്റെ പൊന്നോമനെ താൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാനും നിങ്ങളും തള്ളപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തള്ളപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം, ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇന്ന് രാത്രി ഈ ശബ്ദം കേട്ട ആരെങ്കിലും യേശു എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്, എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാൽവരിയിൽ അവൻ ഈ യാതനകൾ അനുഭവിച്ചത് എന്ന് ആരെങ്കിലും ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, നീ ഹിന്ദുവോ മുസൽമാനോ കത്തോലിക്കനോ CSIക്കാരനോ ബന്ധുക്കോസുകാരനോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കും, നിന്നെ അവൻ മാർവോട് ചേർക്കുവാനിടയായി തീരും. പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ദിവസമാണ്. നിന്നെ പ്രാണനെ നൽകി സ്നേഹിച്ചവന്റെ ദിവസമാണ്. ആ കർത്താവ് നിന്നെ തേടി നടക്കുകയാണ്. കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടി വന്നവനായ ക്രിസ്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു അവസരമാണ്. കർത്താവ് ലാസ്റ്റ് പറയാണ്, സകലതും നിവർത്തിയായി. ക്രൂശിൽ താൻ പ്രാണനെ വിടുമ്പോൾ, തലയെ ചായ്ക്കുമ്പോൾ, ആ പുളിച്ച വീഞ്ഞ് ആ ഒരു സ്പോങ്ങിൽ അവന്റെ വായിലേക്ക് അവർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ആ പുളിച്ച വീഞ്ഞ് വായിലേക്ക് വീണു, അവൻ തലയെ ചായ്ച്ചു. സകലതും നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി സകലതും കർത്താവ് നിവർത്തിയാക്കിയിരിക്കുക. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, അതറിയാതെ ലോക ജനം മുഴുവൻ ഇന്നും പല പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുക, പ്രവർത്തി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പലതും തേടി അലയുക. സ്വന്തം ബാഹ്യ ക്രിയകൾ കൊണ്ട് അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം അവരുടെ ജീവിതം മടുത്തു. കർത്താവ് പറയാ, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വാ. രണ്ടു തരത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ശാരീരിക അധ്വാനങ്ങളാൽ തകർക്കപ്പെട്ടവർ, ജീവിത ഭാരങ്ങൾ കൊണ്ട് തകർക്കപ്പെട്ടവർ. എന്നാൽ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാപത്തിന്റെ ഭാണ്ഡം ചുമന്ന് കുഴഞ്ഞവരോട് കർത്താവ് പറയാ, നിന്റെ ആശ്വാസം എന്നില, നീ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വാ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുവാൻ, നിന്റെ പാപത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നെ ഫ്രീ ആക്കുവാൻ. ഇതാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത്. സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും. എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായ സാത്താൻ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാതെ ലോകത്തിലുള്ള പലതിനെയും ദൈവമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളുടെയും പ്രകൃതി ശക്തികളുടെയും മനുഷ്യ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കിയ ആശയങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ മനുഷ്യൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനാ? മോക്ഷത്തിനായി, അതെ, രക്ഷയ്ക്കായി. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയും, നിന്റെ മോക്ഷത്തിന് ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, അത് കർത്താവായ യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കർത്താവായ യേശുവാ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ നൽകിയത്. ആ യേശു പറയുക, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സകലതും നിവർത്തിയാക്കി. ഇന്ന് രാത്രി നിവർത്തിയാക്കപ്പെട്ട ആ അനുഭവം നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, വിശ്വാസത്താൽ നീ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക. സ്തോത്രം.
തിരുവചനം പറയുന്നു, യാഗങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. സ്തോത്രം. ഒരു പാപപരിഹാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയകൾക്ക് നിന്നെ വിടിയൊരുക്കാൻ കഴിയില്ല. റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 10-ന്റെ വാക്കുകൾ 10 പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തിയ ബലിയാൽ നാം വിശുദ്ധരാക്കപ്പെട്ടു. ഒരിക്കലായി നടത്തപ്പെട്ട ഈ ബലിയാൽ വിശുദ്ധരാക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആശ്രയിച്ച് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം കഴിച്ചു വരുന്ന യാഗങ്ങളും വഴിപാടുകളും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളും പാപയാഗങ്ങളും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല, അവയിൽ പ്രസാദിച്ചതുമില്ല. ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ രണ്ടാമത്തേതിനെ സ്ഥാപിപ്പാൻ ഒന്നാമത്തേതിനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ആ ഇഷ്ടത്താൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെയാണ് നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെയാണ് മാനവരാശിയുടെ ശുദ്ധീകരണം സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നത്, ശുദ്ധിക്കായി യേശു സാവിദേവ കുളിച്ചോ കുഞ്ഞാട്ടിന്റെ രക്തത്താൽ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ പുണ്യാഹ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് യേശുവേ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം നിനക്ക് വേണ്ടി തരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, ആ പുണ്യാഹ രക്തത്താൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ, കഴുകൽ പ്രാപിക്കുവാനിടയായി തീരും. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറിയിൽ ചൊരിയപ്പെട്ട തിരുരക്തമാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ നീതീകരണത്തിന് ഉതകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ. ആ ശരീരയാഗത്താൽ, ആ ചൊരിയപ്പെട്ട ഏകയാഗത്താൽ, കാൽവറിയിലെ ഏകയാഗത്താൽ മാനവരാശിയുടെ ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കും. ഇന്നാരെങ്കിലും ശുദ്ധരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ശുദ്ധിക്കായി നമുക്ക് യേശുവിൻ സവിധേ വരാം. ഏത് നാട്ടിലിരുന്നാ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും, ഇന്ന് ഈ ശബ്ദസീമയിൽ ഏത് ഭവനത്തിലിരുന്നാ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും, ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരുന്ന് ആര് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു വരാം. കർത്താവ് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പാനിടയായി തീരും. പാപവിമോചനം നിനക്ക് തരുവാനിടയായി തീരും. ശാപത്തിന്റെ കെട്ടുകളിൽ നിനക്ക് വിടുതൽ തരുവാനിടയായി തീരും. ഇന്ന് രാത്രി നീ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ. ഈ കൺവെൻഷൻ ഈ 3 ദിവസം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിൽ ചെലവാക്കിയ ഓരോ നാണയത്തുട്ടുകളും നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരട്ടെ. അതെ, മുഴു ലോകത്തെക്കാൾ വിലയുള്ള നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഇന്ന് രാത്രിയിലെ കൺവെൻഷൻ തീരണം. പാപിയായ മനുഷ്യ, പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് ഏക മാർഗമാണ് കർത്താവായ യേശുവെന്ന് ഞാൻ അസന്നിഗ്ധമായി ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതെ, ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ, പാപവിമോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ, ശാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ, തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറുവാൻ യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ശുദ്ധിക്കായി യേശു സാവിദേവ കുളിച്ചോ കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്താൽ പൂർണ്ണ ശുദ്ധി നൽകും. ആമേൻ. അറിയാപ്പറിയോ? ഇല്ലല്ലേ? സ്വതം കുഴപ്പമില്ല. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നു വരുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം ഞാൻ നൽകുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നിന്റെ രോഗത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി. അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. അവൻ മുൾക്കിരീടം അണിഞ്ഞത് നിന്റെ ശാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, വിശ്വസിക്കുന്നവരിലേക്ക് ഈ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി നീ സുഖം പ്രാപിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി നീ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. കർത്താവ് നിന്റെ അകൃത്യത്തെ പോക്കി ആരെങ്കിലും ഹൃദയം തുറന്ന് യേശുവേ അവിടുന്ന് ഞാനിതാ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി നീ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി നീ സുഖം പ്രാപിക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിപ്പിണർ നിന്റെ സൗഖ്യമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മുൾക്കിരീടം നിന്റെ ശാപവിമോചനമാണ്. അവന്റെ രക്തം നിന്റെ ശുദ്ധീകരണമാ. ഇന്ന് രാത്രി ക്രൂശ് നിന്റെ വിടുതലിന്റെ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സമയമാ. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രോഗികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്കൊരു വിടുതൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, രക്തസ്രാവക്കാരിയെ പോലെ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരാം. രോഗബന്ധനങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, രോഗത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായ വിടുതലിന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി, ക്രൂശിലെ ശക്തി നിന്നിലേക്ക് പകരപ്പെടും. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും ഒരു സൗഖ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് കടന്നു വരാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ, ധൈര്യമായി നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കൈ ഉയർത്തിയാൽ നിശ്ചയമായും പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു, നീ സൗഖ്യമാവും. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശാണ്. അവന്റെ ക്രൂശിൽ അവൻ നമുക്ക് വരുത്തിയ അടിപ്പിടലിലൂടെ നൽകിയ സൗഖ്യം
ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കും. തൈറോയിഡുകൾ സൗഖ്യമാകും, യൂട്രസിലെ മുഴകൾ സൗഖ്യമാകും, ക്യാൻസറിന്റെ സ്റ്റേജുകൾ ബാധകമല്ല, വിടുവിക്കപ്പെടും. സ്വതന്ത്രം. ഏത് രോഗബാധയാണെങ്കിലും ആർത്രൈറ്റിസ് വിടുവിക്കപ്പെടും, നിന്റെ ജോയിന്റ് പെയിൻസുകൾ വിടുവിക്കപ്പെടും. നസറേനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറിയിലെ അടിപ്പിണരുകൾ, നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് അവൻ അടിയേറ്റത്, നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ മുറിവേറ്റത്, നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ശാപമായി തീർന്നത്, നിനക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച സകലതും അവിടെ നിവർത്തിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിവർത്തിയാക്കാതിരിക്കുമോ? ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നീ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവിനോടൊന്ന് പറയാമോ? കർത്താവേ, എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. അവിടുത്തെ കാൽവറിയിലെ യാഗത്താൽ, അവിടുന്ന് ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്താൽ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, ഞാൻ എന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഭവനത്തിലായിരിക്കാം, തെരുവിലായിരിക്കാം, ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലായിരിക്കാം, ഇന്ന് ഈ ഹോളിനുള്ളിലായിരിക്കാം, ഈ പരിസരത്ത് എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യമിത്രമേ, സ്നേഹനിധികളായ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ? കർത്താവേ, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. യേശുവേ, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. യേശുവേ, എന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമാണല്ലോ അങ്ങ് കാൽവരിയിൽ ചൊരിഞ്ഞത്. യേശുവേ, അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ശാപമായി തീർന്നത്. യേശുവേ, അങ്ങ് അടികളേറ്റത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ, എന്റെ പാപത്തെയാണല്ലോ അവിടുന്ന് വഹിച്ചത്. കർത്താവേ, അവിടുന്ന് എന്നെ തൊടുമാറാകണമേ. ഇന്ന് രാത്രി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക്. ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തുക. കർത്താവിൽ ഞാനൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ സൗഖ്യം പൂർണ്ണമാകും. ഇന്ന് രാത്രി പൂർണ്ണമാകും. ഞാൻ 100% കോൺഫിഡൻസോടെ ഇത് പറയുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് കൈവച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും ഹൃദയപൂർവ്വം, എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാ, നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും, എന്റെ യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും, എന്റെ യേശു നിന്നെ തൊടും. ആരെങ്കിലും ഭാരത്തോടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ശബലരബലബ ഷൈഡര അർദ്ധരാജഗലഗലഗ ഷൈഡനെ അർദ്ധവാരബലഗ ഷിയാലവാരബന ദിരജേ രഗലേ രഗലേ ഷീഡന. ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും ദൈവം, ഞാൻ നിന്റെ സൗഖ്യദായകൻ. എന്നാടി പീണരാൽ നീ ഇന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാം. കർത്താവേ, കാൽവറിയിൽ അവിടുന്ന് ചൊരിയപ്പെട്ട തിരുരക്തം, ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം, ഞങ്ങളുടെ ശാപത്തെ വഹിച്ച കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അടിപ്പിണർ ഞങ്ങളുടെ സൗഖ്യമാണല്ലോ. ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും രോഗത്താൽ തകർന്നുടയപ്പെട്ട ഈ ഹോളിൽ, ഈ പരിസരത്ത് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ, അവരുടെ രോഗത്തിന്റെ ബന്ധനം അഴിയപ്പെടുമാറാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്യന്ത ശക്തി എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന, സുഖമാക്കുന്ന ശക്തി കർത്താവേ, ലജ്ജ കാരണം മുൻപോട്ട് വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ലജ്ജയോടെ നിൽക്കുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തൊടുമാറാകണമേ. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് നിന്നെയാ, എന്റെ യേശുവിനെയാ, ക്രൂശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പരമയാഗമായി തീർന്നവനെയാ, ഇന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാ. എന്റെ യേശുവേ, നീ അവിടുന്ന് തൊടുമാറാകണമേ. ഇന്ന് രാത്രി അവിടുന്ന് തൊടുമാറാകണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നസ്രേനായ യേശുവിന്റെ ആടിപ്പിണരുകളാൽ വിട്ടുമാറാത്ത എല്ലാ തലവേദനകളും വിട്ടുമാറട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആടിപ്പിണരുകളാൽ. കർത്താവേ, എല്ലാ കർത്താവേ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഴകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങി പോകട്ടെ. ലങ്സ് സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറി പോകട്ടെ. കർത്താവേ, കരളിന്റെ ഫാറ്റി ലിവറുകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഹീൽ ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. കിഡ്നി സംബന്ധമായി ഡയാലിസിസ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്യന്ത ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി രോഗത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അവിടുന്ന് ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു. രോഗബന്ധനങ്ങളുടെ കെട്ടുകളെ ഞാൻ അഴിച്ചു മാറ്റിയ ബ്ലഡിലുള്ള കൗണ്ടുകളെല്ലാം നോർമലായി മാറട്ടെ. ശാരീരിക രോഗബന്ധനങ്ങൾ ഊർന്നു പോകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവേ, ഇന്ന് ദൈവശക്തിയാൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. കർത്താവേ, ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവർ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങട്ടെ. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗക്കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഒരു അടയാളം വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, പലരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ പിശാച് കർത്താവ് വിടുതലിന്
വഴികൾക്ക് തടയം നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ആത്യന്ത ശക്തി അവരുടെ മേലേക്ക് മൺകൂടാരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവേ. അവരുടെ ലജ്ജകൾ നീങ്ങി പോകട്ടെ. അവരിലേക്ക് ദൈവശക്തിയുടെ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഉച്ചി മുതൽ പാദം വരെ ദൈവമഹത്വം ഇറങ്ങട്ടെ കർത്താവേ. എല്ലാ പ്രഷർ രോഗികളും നോർമലായി മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ നിമിഷം തന്നെ കാതുകൾ തുറക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ. IQ ലെവലുകൾ മാറട്ടെ. ബുദ്ധി പരാജയപ്പെടുന്നവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബലഹീനതകൾ മാറപ്പെടട്ടെ. ഡിപ്രഷനായി മാനസികമായി ഡിപ്രഷനുകളാൽ ഉലയപ്പെടുന്ന ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് കയറിയിട്ട് വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിച്ചിട്ട് ആൾ